ആ ബൈക്കും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കും. നല്ല അടിയൊഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ് സാർ വീണിരിക്കുന്നത്. ശവം കടലിലേക്ക് ഒഴുകി പോകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പോലും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാര് ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുറവിളി കൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ആത്മഹത്യ ആവാനാണ് സാർ സാധ്യത. അത്ര ഹേസ്റ്റി ആയിട്ടൊക്കെ കൺക്ലൂഷനിലെത്താൻ വരട്ടെ. ബോഡി കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിവരും. സാർ, ഈ മരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന് ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് അറിയാമോ? നാട്ടിലൊക്കെ അയാളെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. ഒരു ജോളി പ്രകൃതക്കാരനാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. മദ്യം കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നോ? അല്ലെന്നാണ് സാർ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരാഴ്ചക്കകം അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ തരണം. സർ, അയാളുടെ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇതിലുണ്ട് സർ. நிறுத்திட்டீங்க. நீங்க என்ன நினைச்சது? நான் எப்பவும் இது ப்ளே பண்ணிட்டே இருக்கணுமா? சார், நமக்கு எந்த ஊரு? அது வந்து ஹைதராபாத். அப்படின்னா சார் என்ன தெலுங்கா? அப்படி ஒண்ணும் இல்ல, எல்லாமே எனக்கு நாடுதான். உங்களுக்கு தமிழ் எப்படி தெரியும்? எனக்கு 5 பாஷா தெரியும். அப்படியா? உங்களுக்கு சௌக்கியமா? ஹவ் ஆர் யூ? ஏமண்டி பாவன்னாரா? ஆப் கேசே ஹே? எந்தா നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ? உங்க பேர் என்ன சார்? வில்ஃபர்ட் ஆண்டனி கொன்சால்வஸ் வில்சன் பரேரா. அந்த மாதிரி லாங் பேரன்னு அல்ல. என் பேர் ஹனுமந்தராவ். ஹனுமந்தராவா? நீங்க ரொம்ப ஜாலி சார். உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கொடைக்கானல் உங்களுக்கு என்ன வேலை? நான் வந்து தெலுங்கு நோவலிஸ்ட். இங்க வந்து ஒரு நோவல் எழுத போறேன். சார், நீங்க இறங்க வேண்டிய இடம் வந்தாச்சு. சார், நான் ஸ்ட்ரைட்டா போகணும். அப்படியா? ஆமா, நீங்க சொன்ன இடத்துக்கு ரைட்ல போகணும். ரொம்ப நன்றிங்க. இருக்கட்டும். வணக்கம். வணக்கம். 2 வாழைப்பழம் கொடுங்க. அப்புறம் இங்க கிளைமேட் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு.
எவ்வளவு ஆச்சு? 3 ரூபாய் ஆச்சு. 2 பழத்துக்கு 3 ரூபாவா? விலை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சு. நீ ஏன் சாப்பிட்ட? விலை நீங்க முதல்ல ஏன் சொல்லல? നീ ഏൻ കേക്കല മുതല്? ആൾക്കാരെ കൊന്ന് കാശുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാനല്ലേ? കാണിച്ചേ ദുഡു കുടിയാ കൊടുക്കറേൻ ഒരു പാക്കറ്റ് വിൽസ് കൂടെ കൊടു. എല്ലാം ചേർത്ത് എவ்வளவு ആச்சு? 16 ரூபாய். 16 ரூபாவா? ஆமா. அவ்வளவு தானா? ஆமா. இங்க போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஐடென்டிட்டி கார்டு போடுற கவர் இருக்கா? இல்ல. இல்லையா? இந்த கொடைக்கானல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்துல தானா? இங்கதான் கிட்டதான். ஏன் என்ன விஷயம்? ஒண்ணும் இல்ல, நான் இந்த ஸ்டேஷன்ல போலீஸ் கான்ஸ்டபிளா டிரான்ஸ்பரா வந்திருக்கு. என் பேர் கான்ஸ்டபிள் அம்ஜத் அலி கான். வணக்கம் சார். வணக்கம். எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளவு ஆச்சுன்னு சொன்னது? வேண்டாம் சார், காசு ஒண்ணும் வேண்டாம். அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிளுக்கு டியூட்டி தான் முக்கியம். கைக்கூலி ஒண்ணுமே ஃப்ரீயா வாங்க கூடாது. அப்படிலாம் இல்ல சார், எனக்கு ஒரு சந்தோஷத்துக்கு தான். சந்தோஷத்துக்குன்னா ஓகே. அப்படின்னா ஒரு பிரெட் கூட கொடு. வரட்டுமா? ஏதாவது போலீஸ் கேஸ் இருந்தா நீங்க ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க, எல்லாமே நான் அங்க அட்ஜஸ்ட் பண்றேன். ஓகே சரி சார். I'll find you. சார் 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 என்ன எப்படியாவது என்ன காப்பாத்தீங்க சார். என்ன கொலை பண்ண வர்றா சார். யாரு சார்? நான் இங்க மறைஞ்சிருக்கேன், யார்கிட்ட சொல்ல சார். ஓகே എന്റെ തടി കയറാതെ രക്ഷിക്കണേ. മലയാളിയാണല്ലേ? അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? Did you find a man running this way? You mean a man with a grey pant and red jacket? Yeah. He looks like a fat dog. Exactly. He went that way. That's right. Bingo. Kill him, man. Catch him, I swear it. Boy. എന്താ പ്രശ്നം? എന്നെ രക്ഷിച്ചാളല്ലേ, എല്ലാം ഞാൻ തുറന്നു പറയാം. എന്റെ പേര് ഹുസൈൻ. ഞാനിവിടെ ഗൈഡായിട്ട് ജോലി നോക്കുക. അല്ല, സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആ സാഹിബ് പോയി ഞാൻ വലിയ കമ്പനിയായി. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം, ഞാൻ കുറെ ഷുഗർ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന്. പഞ്ചസാരയോ? ഛേ, അതാർക്ക് വേണം? ഇത് ആ ഷുഗർ അല്ല, ബ്രൗൺ ഷുഗർ, മയക്കുമരുന്ന്. എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു തലയിരിഞ്ഞ ബുദ്ധി തോന്നി. സായിപ്പിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 2000 രൂപ വാങ്ങിച്ച് ആദ്യം ഞാൻ പോക്കറ്റിലാക്കി. എന്നിട്ട് 50 ഗ്രാം വീതം ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു, കൂടെ 10 അനാസിനും. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പൊടി പരുവത്തിലാക്കി കുറച്ച് അരിപ്പടിയും കൂടെ ചേർത്ത് സായിപ്പിന് കൊണ്ടേ കൊടുത്തു. താൻ ആള് കൊള്ളാലോടോ. എന്നിട്ടെന്താനാ, വയറിളക്കം പിടിച്ച് ആ സായിപ്പ് ആശുപത്രിയിലായി. ഒരാഴ്ചയോളം അവിടെ കിടന്നെന്നാണ് അറിവ്. ഇതൊക്കെ കഷ്ടമല്ലേ ഹുസൈൻ? പല വേഷങ്ങളും കിട്ടിയാലേ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മാഷെ. നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാശും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് 1-2 പേരൊന്നും അല്ല, ഉമ്മയും ബാപ്പയും 7 സഹോദരങ്ങളുമാണ്. അതെല്ലാം ഒരു നീണ്ട കഥയാ, അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. ആ മാഷ എങ്ങോട്ടാ? അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത്. ഇതാ ഈ അഡ്രസ് എവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? 3-ാമത്തത്. ഓ, ഇത് എലിസബത്ത് ആന്റിയുടെ വീടല്ലേ? ഇത് ടൗണിൽ നിന്ന് കുറെ ദൂരെ പോണല്ലോ. വാ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വേണ്ട വേണ്ട, വഴി പറഞ്ഞു തന്നാ മതി, ഞാൻ പൊക്കോളാം. പേടിക്കണ്ട, എനിക്ക് കാശൊന്നും തരണ്ട, ഞാൻ പറ്റിക്കയില്ല. എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളല്ലേ, ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ? അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഹുസൈനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയാ. ഞാൻ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ പൊക്കോളാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാ ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ നേരെ പോവുക, അവിടെ നേരെ പോട്ടെ, അടുത്തോട്ട് ഇരുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് വഴിയുണ്ട്, അവിടെ വീണ്ടും അടുത്തേക്ക് ഇരിയാം. അവിടെ നേരെ വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കാണാം. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അവിടെ നേരെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ അവിടെ നേരെ ഇറക്കം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു കയറ്റം. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കാണാം. അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ചർച്ച്, അതിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് എലിസബത്ത് ആന്റിയുടെ വീട്. ക്ലീൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം. എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം അമ്മച്ചി. എന്നാ ഇത് കടവുളെ?
അപ്പോ മലയാളി അല്ലേ? யார் சாரதா? நீங்க யாரு? മിസ്സിസ് എലിസബത്ത് സാമുവൽ. எஸ் நான் தான். എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം, ഞാനും മലയാളിയാ. പിന്നെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ കാലിൽ വീണത്. അല്ല, എനിക്ക് ആള് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. എന്റെ പേര് ജെയിംസ്. എല്ലാരും ജെയിംസ് കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ പത്രത്തില് ഇവിടെ ഒരു പേയിങ് ഗസ്റ്റിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പരസ്യം കണ്ടു. യെസ്. പത്രത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. ആ, എവിടെയാ ജോലി? ഇവിടെ ഹിൽ വാലി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടി വന്നിരിക്കുക. ഐ സി. അകത്തോട്ടിരിക്കാം. താങ്ക്സ്. വരണേ അമ്മ. ഇരിക്കൂ. അമ്മച്ചി മാറി, ഞാൻ തേച്ചു തരാം. വേണ്ട. അതൊന്നും സാരമില്ല. അമ്മമാരെ സഹായിക്കേണ്ടത് മക്കളുടെ കടമയല്ലേ. അങ്ങോട്ടിരുന്നേ. ഇതാവുമ്പോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ജെയിംസ് കുട്ടിയുടെ വീട് എവിടെയാ? പത്തനംതിട്ട. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? പിന്നെ ആരുമില്ല, ഞാൻ ഒറ്റ തടിയാ. ഇതാണോ അമ്മച്ചിയുടെ റൂം? അതെ. എന്റെ റൂം എവിടെയാ? അതാ അവിടെയാ. ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണോ? അല്ല, ബാത്റൂം വെളിയില്ല. അപ്പോ തനിച്ചായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം. കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയും കുട്ടികളും ആവുമ്പോ പ്രോബ്ലം ആവും. അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ പോവുക? അതൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നമല്ലേ അമ്മച്ചി? വാ. ഇതാ മുറി. കൊള്ളാം. റൂമൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് സംസാരിച്ചില്ല. സാമ്പത്തികേ? അച്ഛൻ അങ്ങ് നാട്ടിലാ, ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പേയിങ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്, അല്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെന്ന് അർത്ഥം. അല്ലല്ല, എനിക്ക് 300 രൂപ വാടക തരണം. 300 രൂപ? ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ 300 രൂപ ഇക്കാലത്ത് അത്ര കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി അല്പമൊക്കെ കുറച്ച് തരണം. ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ ഒന്നുമല്ല, അതിന് തനിച്ച് 500 രൂപ തരണം. 500 രൂപ? അതെ. ഇക്കാലത്ത് ആരാ 300 രൂപയ്ക്ക് 3 നേരം ഭക്ഷണം തരുന്നത്? അയ്യോ, എനിക്ക് 3 നേരമൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു നേരം കാര്യമായിട്ടങ്ങ് തന്നാ മതി. നീ ആണ് കൊള്ളാലടാ. Come on, Dibu. Really, I'm saying. Next time you should ask your papa to take you to Malambula. Wow, we had a pretty nice time there. Don't bluff. Mummy has told me Malambula is a lousy place. Hi, good morning, Deepu. Hey, how did you get my name? See, I got magical power. Could you tell me where is the principal's room? That too you can guess with your magical power? Smart guy. Hey, come on. Go straight, then turn right. Thank you. Biju? Good morning, sir. Good morning, good morning. What you want? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? என் பேர் ஜேம்ஸ். நான் இங்க மியூசிக் டீச்சரா ஜாயின் பண்ண வந்திருக்கேன். ആകാശി താനാണല്ലേ? താനെന്തിനാണോ എന്നോട് തമിഴിൽ സംസാരിക്കണേ? അതെ, എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന എനിക്കിഷ്ടം. ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറയും. ചൂടായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ ചൂടായിട്ട് മറുപടി പറയും. അയ്യോ, അത് മഹാന്മാരുടെ ശീലമാണല്ലോ. സുഖിപ്പിക്കല്ലേ? അതത്ര നല്ല ശീലമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അതെന്റെ ഒരു നേച്ചർ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ ദ ബൈ, ഐ ആം മേറാടി. ഈ സ്കൂളിന്റെ സൂപ്രണ്ടാണ്. ഈ സ്കൂൾ ഇത്ര ഭംഗിയായി നടക്കുന്നത് എന്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. അതൊക്കെ വഴിയെ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൂ. അല്ല, എനിക്കിപ്പൊ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം പിടികിട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. എനിക്ക് ഈ ടെലിപ്പതിയും ഹിപ്നോട്ടിസവും മനഃശാസ്ത്രവും ഒക്കെ വശമുണ്ടേ. എന്നാ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ റൂമിലോട്ട് പോട്ടെ. വെയിറ്റ് വെയിറ്റ്, പ്രിൻസിപ്പൽ 2 ആഴ്ചത്തെ ലീവിലാണ്. മാനേജറെ കണ്ട് ഒരു ജോയിനിങ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. എവിടെയാ മാനേജർ? ഇവിടുത്തെ അങ്ങോട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോ ആദ്യത്തെ മുറിയാണ്. അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല, അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. Sir, manager എത്തറായി? സമയത്തായി. മാഡം വരാറായി. റൂമെല്ലാം തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയോ?
അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ എല്ലാം നല്ല തൂത്ത് തുടച്ച് മാർബിൾ പോലെ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ആട്ടെ മുഖം കാണാം. എടാ എന്താടാ ഈ കാണുന്നത്? എടാ നിന്റെ നാട്ടിലെത്തിയ മുഖം കാണുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കടലാസി നോക്കിയിട്ടാണ്. അത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ എടാ വേഗം ചെയ്യടാവേ, മാഡം വന്ന എന്റെ പണി പോകുന്നറിയാവോ? നിങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാൻ വന്നതാണോ അതോ പഠിക്കാൻ വന്നതാണോ? ஆளுக்கு போட்டு ஒரு காசு. அம்மா என்ன பண்றாங்க? சீக்கிரம் வாமா, மேடம் வர்றது நேரமாச்சு. போங்க சீக்கிரமா போ போ. ഇതെന്താ ആരെങ്കിലും ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഏയ് മാനേജറമ്മ ഇപ്പൊ ഇങ്ങെത്തും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ സ്കൂളിന്റെ ഉടമസ്ഥ മാഡം മായ ജോൺസ്. അതിനെന്തിനാ ഇത്രയും ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമൊക്കെ? മാഡം എന്നിവിടെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈ ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ. ആ വെരി ഗുഡ്. അല്ല നമ്മളെന്താ ഇവിടെ? ഞാൻ മാഡത്തിനെ കാണാതിരിക്കുക. ആ ഓ അത് ശരി. Jawaharlal Nehru was one of the greatest national leader. He was the first Prime Minister of ആരെവിടെ ഇരുന്ന് സേറ്റ് വലിക്കുന്നത്? മാഡത്തിനെ കാണാൻ വന്നതാന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്നെ കാണാനോ? അതെ. വരാൻ പറയൂ. ഓ മാഡം വിളിക്കുന്നു. വെരി ഗുഡ്. ഇയാൾക്കിന്ന് ശരിക്ക് കിട്ടും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. മോർണിംഗ്. ഞാൻ പുതുതായിട്ട് മ്യൂസിക് ടീച്ചർ. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടി. പിന്നെ രാഹുകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് ഏറാടി സാർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. സ്കൂളിന്റെ ഓണർ മാഡം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് 65 വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഇത്ര ചെറുപ്പമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും മാഡത്തിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര അഭിപ്രായമാണ്. വളരെ എഫിഷ്യന്റ്, ഏബിൾ, കേപ്പബിൾ. ഇനഫ്. ഇതൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. മാഡം ചോദിക്കാത്ത എന്റെ തെറ്റല്ലല്ലോ. ഓ മനസ്സിലായി. ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ മാഡത്തിന് സോപ്പിടാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കും. നോ, ആരെ കുറിച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അപ്പപ്പ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും. അത് ജന്മനാ എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വഭാവമാണ്. യെസ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നല്ലവരാ. പിന്നെ എനിക്ക് മാഡത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ മാഡത്തിന് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഐ എം വെരി സോറി മിസ്റ്റർ ജെയിംസ്. മാനേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ 4 അയലത്തൂടി പോയിട്ടില്ല. മാനേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും മാഡം എന്നോട് പറയണ്ട. വന്നിട്ട് ഇത്രയും നേരമായി, ഇതുവരെ എന്നോടൊന്ന് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞോ? ഐ എം എ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ. ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ്. താങ്ക് യു. ലെറ്റ് മീ കം ടു ദ പോയിന്റ്. നല്ല നിലയിൽ നടത്തുന്ന ഒരു സ്കൂളാണിത്. ഡിസിപ്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. എനിക്കിവിടെ ആവശ്യം കുട്ടികൾക്കെന്നും മാതൃകയായിരിക്കേണ്ട ടീച്ചേഴ്സാ. ഞാനെന്നും കുട്ടികൾക്കൊരു നല്ല മാതൃകയായിരിക്കും. എനിക്ക് കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിന്റെ വരാന്തയിൽ സിഗരറ്റ് വലിച്ച് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മാഡം കണ്ടു അല്ലേ? സോറി, ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു ദുശീലമാ. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടെൻഷൻ ഇല്ലേ? ടെൻഷൻ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേണ്ട, എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും കേൾക്കണമെന്നില്ല. ഇവിടെ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്യൂ. അല്ല, സമയം എന്തായി? ആ കുഴപ്പമില്ല, രാഹുകാലം കഴിഞ്ഞു. മാഡം പേന? ഒരു പേനയും കൂടി എടുക്കാതെയാണോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? സോറി മാഡം. താങ്ക് യു മാഡം. ഇത് ഏറാടിക്ക് കൊടുക്കൂ. ശരി മാഡം. നിങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ. ശരി.
I will discharge my duties to the best of my ability and capacity. കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ മാഡം ആളൊരു വല്ലാത്ത ടൈപ്പാണല്ലോ. എന്ത് പറ്റി? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്കൂളിലും ഞാൻ അധികം ദിവസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ നിയമനം അല്ലേ? അതൊക്കെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ഒരു കഥയാണ് ചേട്ടാ. എല്ലാം സൗകര്യം പോലെ പറയാം. ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ? കുഞ്ഞച്ചൻ. വെരി ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സിറ്റ് ഡൗൺ പ്ലീസ്. Let me introduce myself. I am James, your music teacher. No formalities. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ വഴിയെ പരിചയപ്പെട്ടോളാം. Let us start our music classes today itself. Okay? Okay, sir. Very good. Now tell me, what is music? എന്താണ് സംഗീതം? Anybody? എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, പക്ഷെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലേ? സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദൈവമാണ്. അപ്പോ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെരി ഗുഡ്. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ പ്രയർ സോങ്. മഞ്ഞുകൂട്ടികൾ തെന്നലാട്ടികൾ നെഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു കാലമുമ്മ തന്ന പാട്ടുകൾ പൂത്ത മാമരം നേർത്ത ചാമരം വീശി വീശി ഞാനുറങ്ങി അലസ തരസ സുഖത ശയനം മഞ്ഞുകൂട്ടികൾ തെന്നലാട്ടികൾ നെഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു കാലമുമ്മ തന്ന പാട്ടുകൾ സ്വാഗതം കൊടൈക്കനാൽ കുളിർത്തടങ്ങളെ സ്വാഗതം തണുത്തുമേഞ്ഞ പുൽത്തടങ്ങളെ സ്വാഗതം കൊടൈക്കനാൽ കുളിർത്തടങ്ങളെ സ്വാഗതം തണുത്തുമേഞ്ഞ പുൽത്തടങ്ങളെ തമിഴ് പൂത്ത മൊഴിയുടഞ്ഞ മിഴികളായിരം മിഴി നിറഞ്ഞൊരഴകലിഞ്ഞ മഴകളായിരം വസന്തകാല പറവയായി മാറിയൻ മനം ഭൂപടങ്ങളെ പുതിയ രേഖ ഞാൻ അച്ചുതണ്ടി വേട്ടയാടുമാഴിയൂഴികൾ പൂത്ത മാമരം നേർത്ത ചാമരം വീശി വീശി ഞാനുറങ്ങി അലസ സരസ സുഖത ശയനം മഞ്ഞുകൂട്ടികൾ തെന്നലാട്ടികൾ നെഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു കാലമുമ്മ തന്ന പാട്ടുകൾ
പുഷ്പതാലമേന്തിടുന്ന മാമരങ്ങളിൽ രുദ്രവീണ മീട്ടി വന്നു നിത്യമൈനകൾ. പുഷ്പതാലമേന്തിടുന്ന മാമരങ്ങളിൽ രുദ്രവീണ മീട്ടി വന്നു നിത്യമൈനകൾ. പൊടിയണിഞ്ഞു ശ്രുതിയടഞ്ഞ സ്വരവനങ്ങളിൽ പുലരി വന്നു തിരിയൊഴിഞ്ഞ സകല സാധകം. സുഗന്ധവാഹി അരുവി പോലിതാനർഗളം പാടിടുന്നു ഞാൻ പുതിയ ഗാഥകൾ. എന്റെ പാട്ടുമേറ്റു പാടുമീ കൊടൈക്കനാൽ. പൂത്ത മാമരം നേർത്ത ചാമരം വീശി വീശി ഞാനുറങ്ങി അലസ സരസ സുഖത ശയനം. മഞ്ഞുകൂട്ടികൾ തെന്നലാട്ടികൾ നെഞ്ഞുഴിഞ്ഞു കാലമുമ്മ തന്ന പാട്ടുകൾ. പൂത്ത മാമരം നേർത്ത ചാമരം വീശി വീശി ഞാനുറങ്ങി അലസ സരസ സുഖത ശയനം. മഞ്ഞുകൂട്ടികൾ തെന്നലാട്ടികൾ നെഞ്ഞുഴിഞ്ഞു കാലമുമ്മ തന്ന പാട്ടുകൾ. ഇത്രയും രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റ്. മണി അടിക്കൊന്നും വേണ്ട, നീ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും ഒരു പൈസ കുറച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10-100 രൂപയെങ്കിലും കുറയ്ക്കണം. അല്ലെങ്കിലും ഈ അമ്മച്ചി ഭയങ്കര പിശുക്ക് കാണിച്ച് കാണിച്ച് ദൈവം അമ്മച്ചിയോടും പിശുക്ക് കാണിച്ചു മക്കളുടെ കാര്യത്തില്. അമ്മച്ചി സോറി, ഞാനൊന്നും ഓർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല, വെറുതെ ഒരു തമാശയ്ക്ക്. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ. മക്കളെ ലാളിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരമ്മയുടെയും അമ്മയുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മകന്റെയും ദുഃഖം എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നതോടെ അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു മോനെ കിട്ടിയിരിക്കല്ലേ, എനിക്കൊരു അമ്മയും. അമ്മച്ചി അച്ചായൻ ഇനി കത്തെഴുതുമ്പോ സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഒരു മകനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എഴുതണം. അപ്പോ നിറച്ച് സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് പുന്നാര മോനെ കാണാൻ അച്ചായനെത്തും. നീ സ്കൂളിൽ പോയാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ മോനെ? ആ മായ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ. അവളുടെ പപ്പ നടത്തിയതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ടാ അവളിപ്പോ സ്കൂൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. സ്ട്രിക്ട്നെസ്സും ഡിസിപ്ലിനും ഒക്കെ നല്ലതാ കുട്ടികൾക്ക്. ഒരു ജോലി തന്നു എന്ന് കരുതി ബേസിക് ക്യാരക്ടർ പണയം വെക്കാനൊന്നും ഈ ജെയിംസ് കുട്ടിയെ കിട്ടില്ല. താങ്ക്സ്. മായേ, അവൻ എന്നാ ഇത്രയും വൈകുന്നേ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് കിടക്കാൻ നോക്കാം. അവൻ വരുമ്പോ വരട്ടെ. ഓ, സമയം അധികമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ ആന്റി. ബിജു വന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാം. ഓ, എന്നാ തണുപ്പാ. നമുക്കിതൊക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ ഫാക്ടറി അടുത്തെങ്ങാനും പോയി താമസിക്കുന്നതാ നല്ലത്. ആന്റി കൊള്ളാം. സാധാരണ എല്ലാവരും സുഖവാസത്തിന് വരുന്ന സ്ഥലമാ കൊടൈക്കനാൽ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ പോയി താമസിക്കാനോ? പപ്പയായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ച സ്കൂളാ. അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചാ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റും ഈ തണുപ്പും സഹിച്ചിവിടെ കഴിയാൻ? പിന്നെ നിന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് എനിക്കിവിടുന്ന് പോവാൻ പറ്റുമോ? ബിജു വന്നല്ലോ. നീ എന്നാ ഇത്രയും വൈകിയത്? വരാൻ വൈകുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു? ഞാനിപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്ന് അമ്മച്ചിയുടെ വിചാരം. ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഓടിച്ചിട്ട് കയറി വന്നു. പിന്നെ കുറെ നേരം അയാളോട് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. ബിജുവിനെ കാണാണ്ടായപ്പോ ആന്റിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കോയമ്പത്തൂർക്ക് താമസം മാറ്റണമെന്നവരെ പറഞ്ഞു. അതുകൊള്ളാം. വാ വാ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. കേട്ടോ മായേ, എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് ഇപ്പോഴും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ റബ്ബറിന്റെ അടിയിൽ കിടന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരികയില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാ. ഓ, അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊക്കെ റബ്ബറിന്റെ ചോട്ടി കാത്തു കെട്ടി കിടന്നുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. അതൊക്കെ പോട്ടെ, പുതിയ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ എങ്ങനെയുണ്ട്? സെർട്ടുവലിയും ടെൻഷനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാ? പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ കൊള്ളാം. പക്ഷേ ആളൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാ. ശരിയായി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓർഡിനൻസ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു. ആഹാ, വിനയൻ സാർ എത്തിയല്ലോ. നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഒന്നും പറയണ്ട സാറേ, 4 ദിവസമായിട്ട് ഒരു പോളെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല. അതെങ്ങനെ? എല്ലായിടത്തും വിനയന്റെ കണ്ണെത്തിയാലല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ.
പിന്നെ ഒരേ ഒരു പെങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ, കല്യാണം അല്പം കേമോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി. സിസ്റ്ററിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കാണാതായപ്പോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു സാറിന്റെ മാരേജ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമെന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞ പണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിന് അല്പമെങ്കിലും ഇണങ്ങിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുകിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൊച്ചു താലിയും കെട്ടി അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നേനെ. ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ മ്യൂസിക് ടീച്ചറാ, മിസ്റ്റർ ജെയിംസ്. ഹലോ, ഞാൻ വിനയചന്ദ്രൻ. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? സാറിനെ കുറിച്ച് ഇവര് തന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ച് ഞാൻ ഊഹിച്ചതാ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്തും എന്നെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കഷൻ അല്ലേ? അതെ, ഇവരെപ്പോഴും പറയും സാറ് നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഇവർക്കൂടെ മനസമാധാനത്തോടെ കഴിയാൻ പറ്റുന്നു. ഓഹോ, തമാശക്കാരനാണല്ലേ? അതെ, ഈ സീരിയസ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തവരോട് ഞാൻ തമാശ മാത്രമേ പറയൂ. അതെ, ഒരു മിനിറ്റ്, എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ഇങ്ങ് വന്നേ, വന്നേ, പറയട്ടെ. ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ. എനിക്കിവിടെ 5 വർഷത്തെ സർവീസ് ഉണ്ട്. ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ നമ്പർ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ, അത് എന്നെ ആക്കിയിട്ട് വേണ്ട കേട്ടാ. ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിക്കണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. 6 മാസത്തിനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇത്ര നാണത്തോടെ പറയുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. ഇതും പോഷം ബുക്കോ കോമ്പോഷം ബുക്കോ. മാഡത്തിനെ കാണാൻ പോവായിരിക്കും. അതെ, എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? സാറേ, കാള വാല് പൊക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴേ അറിയില്ലേ പശു മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോവാണെന്ന്. എന്റെ പോലെ കർത്താവേ, മണിയടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ സാറിനെ തന്നെ കണ്ടു പഠിക്കണം. ആണുങ്ങളായാലേ അല്പ സ്വല്പം മണിയടിയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലാതെ നിന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ മണി അടിച്ചോണ്ട് നടന്നാൽ ശരിയാവില്ല. സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാ, പക്ഷെ ഈ പൊതി കൊണ്ടുള്ള ഇന്നത്തെ മണിയടി ഉണ്ടല്ലോ, നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അയ്യോ, അതെന്താ? അങ്ങനാ മാഡത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ സിറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഇതുകൊണ്ടുള്ള മണിയടി ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു നമ്പർ എടുത്ത് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കും. ഏത് പെണ്ണുങ്ങളും വീണു പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ. അതെന്ത് നമ്പരാ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. മോർണിംഗ്. ഐ എം സോറി മാഡം, ഒരു 3 ദിവസം കൂടി ലീവ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഈ മാരേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പല എക്സ്ക്യൂസസും കാണും. ഒന്ന് ടെലിഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇത്രയും ദിവസം പോർഷൻസ് എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മാഡം പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം. ഒരു കാര്യമല്ല, നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ആക്ടിവിറ്റീസും കാണും. അതിനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് സഫർ ചെയ്യണമെന്ന് വന്നാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ല, മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ സ്കൂൾ നടത്തുന്നത്. കുറെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ്. കുട്ടികളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. മാരേജ് റിസപ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് ഫെയിൻ്റായി വീണു. ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു. അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും IC യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അച്ഛന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ ഇനിയും എങ്ങനെയാണ് ലീവ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർത്തിട്ടാണ് മാഡം ഞാനിങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോന്നത്. സോറി വിനയൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് നിന്റെ വലിയ നമ്പർ അല്ലേ? കൊള്ളാം. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പോന്നാ മതിയായിരുന്നല്ലോ. റീസൺ ഇതാണെന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? ജനിച്ചാ നിന്നെ പോലെ ജനിക്കണം. എന്റെ പപ്പയ്ക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കും മുമ്പേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അമ്പട കള്ള, സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ, എന്നാ മിസ്റ്റർ വിനയം പൊയ്ക്കോളൂ. ശരി മാഡം. എന്താ ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് നാടൻ പലഹാരങ്ങളാ മാഡത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ. ഞാനിങ്ങോട്ട് പോരാൻ നേരത്തെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധം ഇത് മാഡത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതാ. എന്തായാലും പച്ച ജീവനോടിരിക്കുന്ന സ്വന്തം അച്ഛനെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊന്നു കളഞ്ഞത് ഒരു ഭയങ്കര കടുങ്കൈയായി പോയി സാറേ. എടാ കുഞ്ഞച്ചാ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വീക്ക് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ചുള്ള നമ്പർ ഇറക്കാൻ പഠിക്കണം. എങ്കിലേ നമ്മുടെ കാര്യം സാധിക്കൂ. അയ്യോ, എനിക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരൂ. എന്തിനാ? എന്റെ മുമ്പിലും 2-3 വീക്ക് പോയിന്റുകൾ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നിന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ആ വീക്ക് പോയിന്റ്സിനെ നീ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചതാ. ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കാം. കൊള്ളാമെങ്കിൽ നിനക്കും പഠിപ്പിച്ചുതരാം. കൊള്ളാമെങ്കിലല്ലേ സാറ് പഠിപ്പിച്ചു തരൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ സാറേ. കൊള്ളാത്ത പിള്ളയ്ക്ക് ചൊറിയുമ്പം ചൊറിയാത്ത പിള്ളയ്ക്ക് കൊള്ളത്തില്ല പിള്ളേ. പഴഞ്ചൊല്ലു.
തോന്നുന്ന സമയത്തൊന്നും കേറി വരാനേ ഇവിടെ പറ്റില്ല. പേയിങ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഒരാളെ താമസിപ്പിക്കാന്ന് കരുതിയത് തന്നെ എനിക്കിവിടെ പേടിയില്ലാതെ താമസിക്കാനാ. ശരീരമാസകലം വല്ലാത്ത വേദന അമ്മച്ചി. ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാ വൈകിയത്. ആരെ കാണാൻ പോയാലും ശരി, രാത്രി 10 മണിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം. നിനക്ക് ചോറും കറിയും വെച്ചോണ്ട് കാത്തിരിക്കാനേ അവനും എന്നെ കിട്ടില്ല. ഇന്നെന്താ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി വലിയ ചൂടിലാണല്ലോ. രാജാവിന്റെ കത്തൊന്നും വന്നില്ലേ? അച്ചായന്റെ കത്ത് വരുന്നോ ഇല്ലേന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, നീ അറിയണ്ട. അമ്മച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഞാൻ എന്നും 10 മണിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഏറ്റിരിക്കുന്നു. ഡൺ. ഇതെന്താ ദിവസം തോറും ഐറ്റംസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണല്ലോ. എമൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു കുറവുമില്ല. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോറും കറിയും വെച്ചോണ്ട് കാത്തിരിക്കാനേ അതിന് നിന്റെ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ. ഐറ്റംസ് കുറവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ? അമ്മച്ചി കഴിച്ചോ? സോറി, ഞാനത് ഓർത്തില്ല. അമ്മച്ചിരുന്നേ. അമ്മയും മോനും ആവുമ്പോ ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കും. ഇരുന്നേ. നീ ഇരിക്കും, ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം. ആദ്യം അമ്മച്ചി കഴിച്ചിട്ട് ഇരുന്നോളാം. കഴിച്ചേ. പില്ലർ റോക്ക്, വെർജിൻ ലേക്ക്, സൂസൈഡ് പോയിന്റ്, ഗൈഡ് സർവീസ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്. മറ്റ് ഗൈഡുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഇവിടെ പാതി കൊടുത്താൽ പോകും സാർ. एक गाइड चाहिए, आधा अमाउंट दे दीजिए. आधा अमाउंट के लिए एक अच्छा गाइड है. മാഷോ നല്ല കൊയ്ത്താണല്ലേ? തരക്കേടില്ല, സീസൺ അല്ലേ. പിന്നെ അനാസിം പൊടിച്ച് വല്ല സായിപ്പന്മാർക്കും കൊടുത്തോ? ഈ മാഷിന്റെ ഒരു കാര്യം, അത് ഞാൻ കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ഈ സായിപ്പിന് മയക്കുമരുന്നിനോടുള്ള കമ്പം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പണിയല്ലേ. ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ്. എങ്കിൽ ആളുകളെ കൊണ്ട് പുകവലി നിർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതെ, ഈ സിഗരറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള ചുക്കപ്പടി മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് വെടിമരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതായത് ഗൺ പൗഡർ. എന്നിട്ട് അവർക്ക് വലിക്കാൻ കൊടുക്കുക. അതോടെ അവരുടെ സിഗരറ്റ് വലി നിൽക്കും. അതങ്ങനെ ചുണ്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പറ്റൂ. മാഷ് എനിക്ക് പറ്റിയ കമ്പനി തന്നെ. ആ പിന്നെ ഞാൻ ഉമ്മാക്ക് കത്തെഴുതിയപ്പം മാഷിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹുസൈന്റെ നാടെവിടെയാ? കൊല്ലത്തിനടുത്ത് പെരുമൺ. സത്യത്തിൽ പെരുമൺ ദുരന്തത്തിൽ ഞാനും പെടേണ്ടതാ. ആ ദുരന്തത്തിൽ പെടാത്തോണ്ടാ ഇവിടത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ദുരന്തമായി കഴിയാൻ ഹുസൈന് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത്. ഞാനേ ഭയങ്കര ലാത്തിയാണെന്നാണ് എല്ലാരും പറയണത്. മാഷ് എന്നെക്കാളും ഭയങ്കര ലാത്തിയാണല്ലോ. ആ വാ. എങ്ങോട്ട്? വാ മാഷേ. ആ கருப்பையா நல்ல சூடா கடலை விடு. இது நம்ம வாத்தியாரு, நம்ம ஸ்கூலுக்கு புதுசா வந்த மாஸ்டர். வணக்கம் சார். பணம் அப்புறம் தரேன். சரி சார். ബോട്ടിംഗ് താല്പര്യമുണ്ടോ? വലിയ താല്പര്യമില്ല. കുതിരസവാരിയിലോ? അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കാം. ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതാ അതിലെ നായകന്മാരെ പോലെ എനിക്കൊന്ന് ചെത്തി പോണമെന്ന്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം, അത് ഞാൻ ശരിയാക്കാം. ഞാൻ രാമയ്യന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാം. രാമയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുതിരയാണോ? രാമയ്യൻ കുതിരക്കാരനാണ്, എന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് വാ. നോക്കിയായിരുന്നു മാഷ്. ராமையா, உங்க வெள்ள குதிரை எங்க போச்சு? அத்த வித்தாச்சுங்க. என்னையா இது? என்ன குதிரையா இல்ல கழுதையா? உன்ன பத்தி கேக்குறியா? இந்தல ராமையா, இந்த குதிரை நல்ல ஸ்பீடா போணும். சினிமாவில எம்ஜிஆர் போற மாதிரி இந்த வாத்தியாரும் ஜில் ஜில்னு நல்ல ஸ்பீடா போணும் தெரியுமா? அத்த ஸ்பீட்ல ஒന്നും போണ്ട. மாஷன் சும்மா இரு. இந்த குதிரை நல்ல ஸ்பீடா போக முடியுமா இல்ல நான் வேற குதிரையை பார்க்கட்டுமா? സ്പീഡാ തന്നെ പോണം. ഇപ്പൊ പാര്. എനിക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് ഒരു പരിചയമില്ല ഹുസൈൻ. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. മാഷ് ധൈര്യമായിട്ട് കയറുന്നേ. ராமையா, என்னையா பண்ணிட்டேன்? குதிரை எவ்வளவு ஸ்பீடா ஓடுதே? நீ தானே எம்ஜிஆர் போன போல ஸ்பீடா போனே. அதான் மிளகா ஒண்ணு குட்டு விட்டுக்கிறேன். அரபடுத்து அப்படி இருக்கு தெரியுமா? பாடி பாவி எல்லாம் நாசமா போச்சு. மாஷே, ராமையா நிறுத்த பாரா. மாஷே, எங்க நிறுத்தம்? നിന്റെ മയ്യത്തിന് കുറയാൻ. രാമയ്യ, മാഷേ വീഴാം. അതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ. ഒരു കയറെടുത്ത് എറിഞ്ഞതാ. പതുക്കെ പോവാൻ. എന്റെ കൂടെ കിടന്നു കുതിര പിടിക്കാൻ നോക്കണം. കുതിര ഓടിക്കാറ്. നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ കുതിര. മാഷേ, എനിക്ക് தெரியாது. ഓടി വാങ്ങിയ എല്ലാരും ഓടി വാങ്ങിയ. നീ എന്തിനാണ് ആ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാൻ പോയത്? അതിന് ഇത്രയും വിവരമില്ലാത്ത വർഗമാണ് കുതിരയെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നോ? ഏതായാലും 2-3 ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. എന്താ? ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാ ആ പെണ്ണുമ്പിള്ള ചോദിക്കും വല്ല ഫാൻസി ഡ്രസ്സിന് വന്നതാണോ എന്ന്. ഇക്കണക്കിന് നീ വല്ല കൊക്കയിലായിട്ട് വീഴുന്നിരുന്നെങ്കിലോ? എങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി സ്കൂളിലേക്കേ പോകേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. അയ്യോ, എന്താടാ? ഒന്നുമില്ല, നല്ല സുഖം. ഈ പാട്ട് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. സ്വയം മറന്നുവോ പ്രിയങ്കരങ്ങളെ,
നിറങ്ങൾ പാടുമീ നിറഞ്ഞ വേളയിൽ. ആ എഴുതിയോ? ഇനി നമുക്ക് ട്യൂൺ ഒന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ, ഞാനൊരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ? വിരോധമില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് സിഗരറ്റ് വേണം. വെരി ഗുഡ് ജോക്ക്. പക്ഷേ ഇത്തരം തമാശകൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഓക്കെ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ. മിസ്റ്റർ ജെയിംസ്, നിങ്ങൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ വാർണിംഗ് തന്നിരുന്നതാ. സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ വെച്ചൊരു അധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മോശമായി പെരുമാറുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എന്തുമാത്രം ബാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് സിഗരറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടായത്. എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? മാഡത്തിന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാമെന്ന് കരുതി. കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് കാണിച്ച് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചതെന്ന് മാഡം കരുതുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ കരുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിവരമില്ലാത്തവരല്ല മാഡം എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ സിഗരറ്റ് വലിച്ചത്? സമ്മർദ്ദം, സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം, പിന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ. നിങ്ങൾക്ക് മെന്റലായി എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ? ഇല്ല. മാഡത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നിയോ? എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയി ചോദിച്ചാ നിങ്ങൾ തരുന്ന മറുപടി കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത്. ടെൽ മീ, വാട്ട്സ് യുവർ പ്രോബ്ലം? ഒന്നുമില്ല മാഡം. ഈ ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ അല്പ ജോളിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഭ്രാന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് മാഡം കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക? ഞാൻ ഭ്രാന്തനാണ്. ഐ എം മാഡ്. സി മിസ്റ്റർ ജെയിംസ്, നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ സ്കൂളിന്റെ സിലബസിൽ മ്യൂസിക്കിന് ഒരു സ്ഥാനമില്ല. കുറച്ച് പാരന്റ്സിന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് മ്യൂസിക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ സംഗീതം നൃത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഇന്നത്തെ ഫാസ്റ്റ് വേൾഡിൽ ഒരു സ്ഥാനമില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുട്ടികളെ അലസന്മാരാക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജോലി പോലും എന്റെ ഒരു ഔദാര്യമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിക്കാത്ത ഒരാളെ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. മാഡത്തിന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ? കലയുടെയും സംഗീതത്തിന്റെയും വാല്യൂ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നിങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും കൺവിൻസ്ഡ് ആവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ ഈ ജോലി നിങ്ങളുടെ ഔദാര്യമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം ആപ്ലിക്കൻസിൽ നിന്നും എന്നെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്റെ മെറിറ്റാണ്, അല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരനൊന്നും അല്ലല്ലോ. കൂടുതൽ സംസാരിക്കണമെന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സാധാരണഗതിയിൽ എന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ ഞാൻ എഴുതി തരേണ്ടതാ. പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തോറ്റ് പിന്മാറാൻ തയ്യാറല്ല. എന്റെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കണക്കാക്കുക. ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട. എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതി. ഒരു വെള്ള കടലാസിൽ 2 വാചകം എഴുതി തരുന്നത് അത്ര പാടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ മാഡത്തിന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് ചെയ്താട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ കലയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മാഡത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടേ ഞാൻ ഈ ഹിൽ വാലിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ. ഇതെന്റെ ഒരു ചലഞ്ചാണ്. സാറേ, പ്രിൻസിപ്പൽ വിളിക്കുന്നു. To show cause why the management should not take disciplinary action against you. Manager. ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ചൊന്നുമല്ലല്ലോ ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചത്. സർ പ്ലീസ്, ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊണ്ടൊന്നും സാർ ചെയ്തത് തെറ്റല്ലാതാകുന്നില്ല. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അധ്യാപകന് യോജിച്ചതല്ല. സാർ ഇതിൽ ഇടപെടണമെന്നില്ല. ഇത് വെറും സിഗരറ്റ് പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല, ഈഗോ ക്ലാഷ് ആണ്. ഈ മെമ്മോ കണ്ടോ? ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് മാനേജർക്കാണെന്ന്. ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ മാഡത്തിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്താൻ എന്നെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ സാറിനും ഈഗോ ഉണ്ടെന്ന് പറ. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്താനും ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരം മാനേജർക്കാണ്. അവരാണ് എംപ്ലോയർ. പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്മളൊക്കെ എംപ്ലോയീസ് ആണ്. സാറിനെ പോലെ മണിയടിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരുള്ളത് കൊണ്ടാ അവരെല്ലാവരും കയറി ഭരിക്കാൻ വരുന്നത്.
ഏറാടി സാർ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിലാർക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നുമില്ലേ? അത് ശരി, മുറുക്കുന്നുണ്ട്, ആർക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. വെറ്റിലയിലെ ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് ആരും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല, ഏറാടി സാർ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകനല്ല, സൂപ്രണ്ടാണ്. ഒരു നിയമം വെച്ചാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടല്ല ജെയിംസ്, കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് മാഡം ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ശരി, സമ്മതിച്ചു. എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നതിന് ഒരു മര്യാദയൊക്കെ വേണ്ടേ? അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ ടീച്ചി കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടുന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ഒരു അധ്യാപകനോട് സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ? സാറേ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ ഈ പ്രശ്നം തീരുവന്നേ. ഇത് മാഡത്തിന്റെ സ്ഥിരം ഒരു സ്വഭാവമാണ്. വേണ്ട, നിങ്ങൾ ആരും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അവർ എന്നെയും എന്റെ പ്രൊഫഷനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. ആദ്യം കലയും സംഗീതത്തിനെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിന് അവർ എന്നോട് മാപ്പ് പറയട്ടെ. അതിനുശേഷം ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം. ജെയിംസ് കുട്ടി, നീ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നോക്ക്. എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മച്ചി? ആ പെണ്ണിനോടുള്ള ദേഷ്യം നീ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന എന്തിനാ? നിനക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിത്തരാം. എഴുതാനൊന്നും ആരുടെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇത് ആ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ ഒരുതരം അഹങ്കാരമാണ്. ചെറുപ്പക്കാരായ ആമ്പിള്ളേരായിട്ട് വരട്ടുക, അവരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി വാങ്ങിക്കുക. പെണ്ണും പിള്ള കാണാൻ ഇച്ചിരി കൊള്ളാവുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളാൻ കുറച്ച് താളന്മാരും ഉണ്ട് അവിടെ. പക്ഷെ എന്നെ അതിന് കിട്ടില്ല. നിനക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി ആ മായയോട് മാപ്പ് പറയാം. അമ്മച്ചി എങ്ങനെ ആ പെണ്ണുമ്പിള്ള അടുത്ത് പോയി മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം ഞാനിവിടെ താമസിക്കില്ല, പറഞ്ഞേക്കാം. ജെയിംസേ, നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വാശി പിടിച്ച് നീ നിന്റെ ജോലി കളയരുത്. ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയോ? എങ്കിലും എനിക്ക് അതൊന്ന് കാണണമല്ലോ. നിന്നോട് സംസാരിച്ച് ജയിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം. ആഹാരം കഴിക്കാമല്ലോ. അമ്മച്ചി ഞാൻ വാ, നീ വാ. എനിക്ക് ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും മാത്രം മതി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തു പറ്റി? ഈ പൊട്ട വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. ആന്റി, ഇത് എന്റെ സാറാ. ഹലോ. ഹലോ, ഇതാണോ മോളുടെ കവിത ആന്റി? അതെ. സുമി എപ്പോഴും പറയും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാനല്ലേ? അല്ല, എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ട് 2 മാസമായി. അയ്യോ, ഞാൻ ചോദിച്ചത് സ്കൂട്ടർ പഠിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എനിക്കിതിന്റെ മെക്കാനിസം ഒന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ BSc കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം. ഓഹോ, എന്താ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം? ആന്റിയുടെ കല്യാണം. ആഹാ, അപ്പൊ എൻഗേജ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കാണോ? നിന്നോട് ആരാ പറയാ? ഇവള് വെറുതെ പറയാ. മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ ആളുകളൊന്നും ആന്റിയെ കണ്ടിട്ട് പോയെന്ന്. ആരെ കണ്ടാലും ആന്റിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. സുമി, നീ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആന്റി പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് സുമി. ചേരേണ്ടവർ തമ്മിൽ ചേരേണ്ടപ്പോഴല്ലേ ചേരൂ. ഈ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അല്ല, ഈ വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന സംഭവമല്ലേ. സെലക്ഷൻ സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തകരാറുമില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ. എപ്പോഴാ ശരിയാവുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. മോർണിംഗ്. എന്താ ഇന്ന് ഇത്ര നേരത്തെ? ഒരു മൂഡ് തോന്നി. ജെയിംസ് ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതുവരെ എഴുതി തന്നില്ലല്ലോ. എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊണ്ട് മാഡം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ മാപ്പ് എഴുതി കൊടുക്കണമെന്നാണ്. സോറി സർ, എനിക്കതല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ജെയിംസിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കലാകാരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ്, എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി തരാതെ സ്കൂളിൽ കയറ്റേണ്ടെന്ന് മാഡം ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. സി ജെയിംസ്, ഐ എം ഹെൽപ്ലെസ്. എല്ലാം എനിക്കറിയാം സർ. സാർ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ കൺസിഡറേഷന് ഞാൻ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും. പലരും എന്നെ അഹങ്കാരി എന്നും നിഷേധി എന്നും മുദ്ര കുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ സാറ് മാത്രമാണ് എന്റെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. സാർ ഒന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ കൊള്ളാം. എന്റെ ഫൈറ്റ് മാഡത്തിനെതിരെയാണ്, മാഡത്തിനെതിരെ മാത്രം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സാർ എന്താ തിരിച്ചു വരുന്നത്? എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കാതെ സ്കൂളിൽ കയറണ്ടെന്ന് മാഡത്തിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ വെച്ച് സ്മോക്കിംഗ് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉള്ളത് മുഴുവൻ പുറത്തു വെച്ച് വലിച്ചു തീർക്കുന്നത്. സിഗരറ്റ് അകത്ത് വെച്ച് വലിക്കണോ പുറത്ത് വെച്ച് വലിക്കണോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. ഏതായാലും സാറ് സമയം കളയാതെ പോയി മണി അടിക്കാൻ നോക്ക്. ചെല്ല്. പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? എന്ത് ചെയ്താലും നന്നാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്ത് കുറെ എണ്ണം അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ സാറ് കുറച്ച് ബോൺവിറ്റയും ജീവൻ ടോണും എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചാ നന്നാവൊന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. വാ പോവാ. Good morning, sir. Good
മോർണിംഗ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? മാസ്റ്റർ എന്താ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരാത്തത്? അതെ, നിങ്ങൾ മ്യൂസിക് പഠിക്കണ്ട, സയൻസും ഇംഗ്ലീഷും കണക്കും ഒക്കെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാ നിങ്ങളുടെ മാഡം പറയുന്നത്. അതൊന്നും പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് പഠിക്കേ പറ്റൂ. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. സാറും വാ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം. അയ്യോ, ഞാൻ വന്നാൽ ശരിയാവില്ല. എന്നെ കാണുന്ന പോലും മാഡത്തിന് അലർജിയാ. സാറ് വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലും കയറില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. സുപ്പീരിയേഴ്സ് പറയുന്ന അനുസരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ ഡിസിപ്ലിനെ അത് ബാധിക്കും. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പൊക്കോളൂ. അതൊന്നും പറ്റില്ല, സാർ വാ. ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത്. പൊക്കോളൂ, തൽക്കാലം പൊക്കോളൂ. നിർത്തൂ. എന്താ ഇത്? വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഹിയർ? മാഡം, എന്താ സാറിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത്? ഗോ ടു യുവർ ക്ലാസസ്. മേഡത്തിന് പാട്ട് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞങ്ങൾ പാട്ട് പഠിച്ചോട്ടെ. പ്ലീസ് മാഡം, മാസ്റ്റർ നല്ല മാസ്റ്ററാ. I told you it's time. Go to your classes, I say. Watch out. സ്കൂൾ ഡിസിപ്ലിൻ താർക്കാൻ ഓരോരുത്തർ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കാം. മാഡം, ഇന്താളെ വെളിയിൽ അനുപ്പ്. വാങ്ങ സാർ. ഞാൻ പൊക്കോളാം. പ്ലീസ് മാഡം, മാസ്റ്റർ പുറത്താക്കല്ലേ. നിങ്ങളോട് ക്ലാസ്സിൽ പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് അടങ്ങുന്നാണോ? ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതുന്ന ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ നോക്കാതെ ഞങ്ങളോട് മത്സരിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കാനും ചെയ്യല്ലേ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന മാഡം പറയുന്നത്? പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഡാൻസും പാട്ടും. ഓ, അതാണോ കാര്യം? ഞാൻ ആരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയൊന്നുമല്ല, അവര് സ്വയം ഇറങ്ങി വന്നതാ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കുട്ടികളല്ലേ ഇറങ്ങി വന്നുള്ളൂ. മാഡം കൂടുതൽ വാശി കാണിച്ചാൽ ഈ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും എന്തിന് മാഡത്തിനെ പോലെ ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള തന്ത്രം എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. നോൺസെൻസ്. അതെ, കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് സെൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോൺസെൻസ് ആയി തോന്നും. നീ വെരികിനെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? ആ സാർ ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് അതൊരു പ്രശ്നമാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഈ തണുപ്പത്ത് ചിലപ്പോ കൊച്ചു പിള്ളേർ വരെ സിഗരറ്റ് വലിച്ചെന്ന് വരും. ആന്റി ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ? നാട്ടിലെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയെ പോലെ അല്ല ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചർ. കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കേണ്ടവർ തന്നെ അൺകൾച്ചേർഡായിട്ട് പെരുമാറിയാലോ? നിന്നെ പോലെ തന്നെ വാശിയായിരിക്കും അയാൾക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് അയാളെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ച് ജോലി തിരിച്ചെടുക്കാൻ നോക്ക്. ആന്റിക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി തരാതെ അയാളെ ക്ലാസ് കയറ്റുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. തിരക്കൂട്ടണ്ട. ഇന്ന് മാഡത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കാൻ മാഡം എന്നോട് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരായി വാങ്ങിച്ചോളൂ. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതെ, ഇത്രയും നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഒരു മാഡത്തിനെ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ഉടമസ്ഥയായി കിട്ടിയതിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം. മായ മാഡം സിന്ദാബാദ്, മായ മാഡം സിന്ദാബാദ്, 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 മായ മാഡം സിന്ദാബാദ്, മായ മാഡം സിന്ദാബാദ്, മായ മാഡം സിന്ദാബാദ്, 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 മായ മാഡം സിന്ദാബാദ്, 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 മായ മാഡം സിന്ദാബാദ്. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Maya Madam. Happy birthday to you. അല്ല, അത് go to your classes. ബാ, മാഡം ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരും. വേഗം പോ, ക്ലാസ്സിൽ പോകാനാ പറഞ്ഞു. വേഗം പോ. മതി നക്കിയത്. ഹലോ, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് താനൊന്ന് വേഗം സ്ഥലം വിടാവോ പ്ലീസ്? എന്താ കാര്യം? ആ ബിജു സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാഡത്തിന്റെ കസിനാ, ഒരു വല്ലാത്ത പ്രകൃതക്കാരനാ. താൻ ഇവിടെ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവരം മാഡം അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിജു ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന മുമ്പ് എന്റെ പൊന്ന് ജെയിംസ് കുട്ടി താൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിത്താ. എന്താ, അയാളെന്നെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങോ? അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് വേറൊരു മനുഷ്യനെ വിഴുങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ഐസ്ക്രീം ഒന്നുമില്ല എടുത്ത് വിഴുങ്ങാൻ. എടോ, തന്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനാണ് പറയുന്നത് വിചാരിച്ചാൽ മതി.
തൽക്കാലം താൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പോ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യമൊക്കെ പിന്നീട് സംസാരിക്കാമെന്ന്. അപ്പൊ എന്റെ കാല വണ്ടി കാലിൽ കയറില്ലടോ. ആ ഇത് കളിക്കാണോ? അല്ല, വളരെ ഹാപ്പിയിലാണല്ലോ. എന്താ ഈ ഏരിയയിൽ ഹാപ്പിയായി നടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വല്ല ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടത് ശരി തന്നെ. ആളൊരു സരസനാണ്. താങ്ക് യു. നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലേ? എന്റെ പേര് ബിജു. ഓ, മനസ്സിലായി. മാഡത്തിന്റെ കസിൻ. അതെ. പിന്നെ ഈ സ്കൂളിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിന് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ കളികളൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അതിരിക്കട്ടെ, താനെന്ന ഐസ്ക്രീം കച്ചവടം തുടങ്ങിയത്? എന്താ ഐസ്ക്രീം വേണം? സൂക്ഷിച്ച്, വെറുതെ തടി കേടാക്കണ്ട. തടിയിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. താരം നോക്കി ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ ഏത് കൊമ്പനും വീഴും. അടിച്ചു നോക്കണം. വിട്, കൊമ്പനെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് എന്നെയാ. അതെ, നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. വെറുതെ എന്തിനാണ് വല്ലവരുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിങ്ങനെ? നിർത്ത്, കൂടുതൽ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവണ്ട. അവനെന്താ വട്ടുണ്ടോ? അല്ല, വഴിനീളെ പാട്ടും പാടി നടന്നവനൊക്കെ പിടിച്ച് മ്യൂസിക് ടീച്ചറാക്കിയ നിന്നെ വേണം പറയാൻ. അയാൾ നല്ലൊരു മ്യൂസിഷ്യനാ. നന്നായി ക്ലാസ് എടുക്കാനും അറിയാം. കുട്ടികൾക്ക് അയാളെന്ന് വെച്ചാ ജീവനാ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് ചില ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അവൻ നോർമൽ ആണോ എന്ന് വരെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സുപ്പീരിയേഴ്സിനെ അനുസരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ, ആ ടൈപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാൻ നന്നായി ക്ലാസ്സിൽ കയറുമായിരുന്നില്ലേ? പിന്നെ മാനേജ്മെന്റിനെ അനുസരിക്കാത്ത സ്റ്റാഫിനെ നമുക്ക് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്കൂളിൽ വന്ന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്നായിരിക്കും അവൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവനെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നറിയോ? പിടിച്ച് ശരിക്കും ഒന്ന് പൂശി വല്ല കൊക്കയിലേക്കും വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. ബിജു, എന്ത് ഫൂളിഷ്നെസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലേ മോശം? നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോ എല്ലാം മതിയാക്കി താനെ പൊയ്ക്കോളൂ. ഹലോ. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് കവിതാജി. കവിത ജിയോ? ഇതെന്താ ഒരു ഹിന്ദി സ്റ്റൈലില്? അത് ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറയുന്നോണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ ഞാൻ കവിത ഒന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാ. അത് കൊള്ളാം. എന്നെ എന്തിനാ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതുപോലുള്ള വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ദേവി ഇതെന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് പ്ലീസ്. ഞാൻ ഏതോ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിനോട് സ്നേഹിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും. അതെ, ഈ കാര്യങ്ങൾ വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ പറയുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായല്ലോ. ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് സംശയം തോന്നുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പിക്ചർ തന്നെ ആകെ മാറും. ഞാൻ കവിതയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യെസ് ആണെങ്കിലും നോ ആണെങ്കിലും എന്നോട് തുറന്നു പറയണം. പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണം. ആ, ഓക്കെ. എന്തായാലും ഫ്ലാറ്റായ ഒരു നോ അല്ല എന്ന് ഞാൻ സമാധാനിച്ചോട്ടെ. പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ഇനിയും സമയം തരാം. പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ പരസ്പരം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമാണല്ലോ. കവിതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കവിത എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു അറേഞ്ച്ഡ് ലവ് മാരേജ് ആണ് എനിക്കിഷ്ടം. അതിനത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. 18 ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസസ്, കോക്കേഴ്സ് വാക്ക്, പില്ലർ റോക്ക്, ബെർജിയം ലേക്ക് ആൻഡ് സൂയിസൈഡ്. നിർത്ത്. എന്നാലും ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതല്ലേ? വെറുതെ വിളിച്ചു കൂവിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അതെന്താ? എന്റെ കൂടെ ജോലി നോക്കുന്ന മാഷ അത്. ആ കൂടെ ഉള്ളത് മേനോൻ സാറിന്റെ മോളല്ലേ കവിത? ഹുസൈൻ അറിയോ? പിന്നെ അറിയൂലേ? എന്നാ വാ. ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ. ഒരു പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഒക്കെ വേണ്ടേ മാഷേ? ക്ലാസ് തുടങ്ങാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ. പോട്ടെ. കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കേണ്ട ഒരു അധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡ് റൊമാൻസുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്നത് കഷ്ടമല്ലേ സാർ? സാറിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ പോരെ? ഓഹോ, സ്വന്തം കാര്യമാകുമ്പോ മറ്റുള്ളവരാരും ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ? തനിക്ക് എന്തിന്റെ അസുഖമാണ്? അസുഖോ? അതെ, ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഈ നാട്ടിൽ പലതും നടക്കും കേട്ടോ. താനാരാ? ഇവിടുത്തെ ദാതയാണോ അതോ മ്യൂസിക് ടീച്ചറോ? സംശയം വേണ്ട. ഒരു പണി ഒന്ന് പാടി കൊടുക്കും മാഷെ. ഇത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തീർത്തോളാം, താൻ ഇടപെടണ്ട. മാഷിന് സ്വല്പം ജാടയുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ, എന്റെ മാഷിനല്ല, ആ മാഷിന്. അതൊന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? വെട്ടുകള ഹുസൈനെ, ഈ ഷൈനിങ്ങും പുറംപൂച്ചും ഒക്കെ ഉള്ളൂ. ആള് വെറും ഒരു പാവാ. എന്നാലും സ്വല്പം ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ? ആദ്യം സ്വയം ശരിയാക്കിയിട്ട് പോരെ മറ്റുള്ളവരെ ശരിയാക്കുന്നത്.
അല്ല, പുള്ളിയെ ഒതുക്കാനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. വലിയ പവറുള്ള ആളല്ലേ, ആ പ്രേമം തന്നെ അങ്ങോട്ട് കലക്കിക്കളയാം. എന്താ, ഇതൊരു പരോപകാരം കൂടിയാ മാഷെ. അതെങ്ങനെ? അല്ല, പ്രേമപരാജയം അടഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിൽ ജീവിതം എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ. എല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനൊരു പാവം ഗൈഡല്ലേ മാഷെ. പേടിയ വള്ളി കാലിയെ ചുറ്റി. എവിടെ? ഏത് കാലില്? ഊതല്ലേ മാഷെ, ദേ ആ വരുന്ന ആളാണ് കവിതയുടെ അച്ഛൻ. വിനയ മാഷിനിട്ട് പണിയാൻ ബെസ്റ്റ് ചാൻസാ. വേണ്ട, എന്നാലും നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം. ഇത് ജെയിംസ് കുട്ടി, ഹിൽ വാലി സ്കൂളിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന മ്യൂസിക് ടീച്ചറാ. ഹലോ. ഹലോ, പരിചയപ്പെട്ടത് നന്നായി. ഞാൻ ഈ സംഗീതത്തിനനുസരിച്ച് വ്യായാമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മ്യൂസിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്നാ ഞാൻ അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. മാഷിന്റെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. എസ്റ്റേറ്റ് ഓണർ ആണെങ്കിലും ബോഡി ബിൽഡിംഗിലാണ് മേനോൻ സാറിന് ഇൻട്രസ്റ്റ്. കൊടൈക്കനാലിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഇഡ്ഡലി തീറ്റ മത്സരത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം മേനോൻ സാറിനാണ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻ. പിന്നെ സാറിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ? സാറിന്റെ മകള് കവിതയുടെ പുറകെ ഒരുവൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അയ്യോ ഞാനല്ല ഈ മാഷാണ് ഈ മാഷാണ് അതിന് വൃക്ഷാക്ഷിയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. പ്രതി വേറൊരു മാഷാണ്. ആ കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ആളാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ കൊന്നു കളയും. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒതുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ മേനൻ സാറൊന്നും ഇടപെടേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടോ? പരിചയപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷം. വേറെ വരട്ടെ. ഞങ്ങളല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? മാഷിന് കുറച്ചുകൂടെ തടിയാണ്. തടി എന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ? സാറിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ താല്പര്യമുണ്ട്. ഏതാണ്? ഇഡ്ഡലി ഈറ്റിംഗ്. അണ്ണാ ടീ സാപ്പിട്ടാച്ചാ? ഇല്ല, കാപ്പി സാപ്പിട്ടാച്ചു. കാപ്പി സാപ്പിടണ്ട, കാപ്പി തിന്ന്. എന്താ സാറ് ഇഞ്ചി തിന്ന കൊരങ്ങിനെ പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ? അതെ, ആ. എന്നെ പോലെ കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരാളെ കുരങ്ങാന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു തമാശയാണ്. അതെ. നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ കുഞ്ഞച്ചനെ കുരങ്ങാന്ന് വിളിച്ചാൽ അതിൽ വലിയ തമാശയില്ല. കാരണം അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അംശമുണ്ട്. വെറുതെ വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിക്കരുതേ. ചുമ്മാ അതല്ല ചൊറിയും കുത്തി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത്. അന്തസ്സായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സാറന്മാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, ഒരു പന്തലൊക്കെ കെട്ടി മരണം വരെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം എന്നൊരു ബോർഡും തൂക്കി അവസാനം വരെ അതിനകത്തങ്ങ് ഇരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാഡത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാനേ സാറ് വളർന്നിട്ടില്ല കേട്ടാ. വെറുതെ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തിനാ ഒരു പ്രശ്നം കുഞ്ഞച്ചൻ ചേട്ടാ? അങ്ങനെ വഴിക്കുവാ. ഈ സ്വെറ്റർ എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ? അതൊക്കെ പഴയതാ. അതെയോ? കണ്ടാ പറയത്തില്ല, നല്ല പുതിയതുപോലെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കുഞ്ഞച്ചൻ ചേട്ടനെ കാണുമ്പോ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ പോലെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ മാഡം മേടിച്ചല്ലോ. ആ, ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിന്നോ, മാഡത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചേട്ടന് ശരിക്ക് കിട്ടും. എത്ര മണിക്കാ ബെല്ലടിക്കേണ്ടത്? 12:30. ഇപ്പൊ മണി എത്രയായി? 11:45. 12:45. കർത്താവ്. എന്താ അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ ബെല്ലടിച്ചത്? പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ റൂമിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം. അല്ല, അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. വന്നേ. ഇനി വല്ല മന്ത്രിമാരും ചത്ത് കാണുമോ? അങ്ങനെ വല്ല സീരിയസ് മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാഡം നോട്ടീസ് തരായിരിക്കൂ. അത് ശരിയാ. ഇനിയിപ്പോ കുട്ടികൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ വല്ല അപകടവും സംഭവിച്ചു കാണുമോ? ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നത്. എന്താ കുഞ്ഞിച്ച നേരത്തെ ബെല്ലടിച്ചത്? നേരത്തെയോ? ചുമ്മാ കളിയാകല്ലേ സാറേ. ബെല്ലടിക്കാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വൈകിപ്പോയി. പിന്നെ അവിടെ വട വെന്തില്ലായിരുന്നു. ഇയാൾ എന്താ ഈ പറയണേ? എടോ, ഇനി ബെല്ലടിക്കാൻ അരമണിക്കൂർ കൂടി ഇല്ലേ? നോക്ക്. നോക്കണോ? അയ്യോ എന്തേ? അയ്യോ എന്നെ ചതിച്ചതാ. ആ ജെയിംസ് സാറ്. മാഡത്തിനോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാൻ ആ ജെയിംസ് സാർ എന്നെ പറ്റിച്ചതാ. താനെന്തിനാ അയാളുടെ സംസാരിക്കാൻ പോയത്? എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കില്ല. മാഡം, ജെയിംസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ ചീത്തപ്പേര്. ഈ പ്രശ്നം പേരൻസ് പലരും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മാഡം, എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അയാളെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരു കോംപ്രമൈസിൽ എത്തുന്നതല്ലേ നല്ലത്? കോംപ്രമൈസോ? അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി തരാൻ അയാൾക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ട. അല്ല, ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി തന്നാൽ ജെയിംസിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ മാഡത്തിന് വിരോധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതാണല്ലോ അയാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. അല്ല, ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ അയാൾ കേൾക്കാതിരിക്കില്ല. ജെയിംസ് കുട്ടി,
ഇരിക്കണം. എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടി? പറയാം. ഈ തണുപ്പത്ത് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടം വരെ വന്നത് തന്നോട് പ്രത്യേക കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാനിപ്പോ എങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ പോകാറില്ല. സ്കൂള്, വീട്, വീട്, സ്കൂള്. ഞാനൊരു ആസ്മ പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാലോ. എന്തിനാ ഈ മുഖവരയൊക്കെ? അല്ലതെ, ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആദ്യം മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്ലീസ്. ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കാണ്ടിരിക്കുക. താൻ വളരെ എങ്ങാണ്. ചെറുപ്പത്തിന്റെ ആവേശത്തില് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് തോന്നും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള ന്യായീകരണവും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഇവനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി സാറൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക്. ജെയിംസ് കുട്ടി, ഞങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ തവണ മെമ്മോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതും എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ. ഒരു സ്ഥാപനമായാൽ അങ്ങനെ പല നിയമങ്ങളും കാണും. അതൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കും. ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു താൻ അങ്ങ് ചെറുതായി പോകുന്നില്ലല്ലോ. നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ഒരേ ഒരു സ്കൂളായത്, അതും മലയാളികള്. അവിടെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അന്യ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത് പ്ലീസ്. അതുകൊണ്ട് ജെയിംസ് സാർ 2 സെന്റൻസിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി കൊടുത്ത് പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിച്ച് നാളെ മുതൽ സ്കൂളിൽ വരണം. അത് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. തനിക്കിപ്പോ ഒരു 10-28 വയസ്സായി കാണില്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാ മതിയോ? ഒരു വിവാഹം, ഒരു കുടുംബം, ഇതൊക്കെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ? എനിക്കങ്ങനെ വലിയ അംബിഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല സാർ. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലേ നാളെ ഉള്ളൂ. നാളെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഫിലോസഫി, ന്യായീകരണമൊക്കെ തനിക്ക് ധാരാളം പറയാൻ കാണും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ജീവിതമായില്ല ജെയിംസേ. എടോ, തന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടായി പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? മാഡത്തിന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. മോർണിംഗ്. എന്താ? ഇതാ എന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. മാഡത്തിന് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്നൊന്നും സമർത്ഥിക്കുന്നില്ല. എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്ന് മാഡം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ ഞാൻ തെറ്റൊന്നും കാണുന്നുമില്ല. പക്ഷേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ച രീതിയോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഔദാര്യവും സഹതാപവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ആരോടും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാനും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ മാഡത്തിന് ജയിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കത്താണ് ഞാൻ തന്നതെന്ന് എല്ലാ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിനോടും പറയുക. എന്നെ വിശ്വസിക്കാം, ഞാനത് തിരുത്താനൊന്നും മെനക്കെടില്ല. കാരണം എനിക്ക് എന്റെ മനസാക്ഷിയാണ് വലുത്. ആ മനസാക്ഷി എന്നോട് പറയുന്നു ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തെറ്റുകാരാണെന്ന്. ബഹുമാനത്തോടെ ജെയിംസ്. അമ്മച്ചി, എന്താടാ നിനക്ക് പതിവില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം? ഒന്നുമില്ല അമ്മച്ചി. നീ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എവിടെ പോയതാ? ഇവിടെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ പോലെ വേറൊരു രാജകുമാരി ഇല്ലേ, മായ ജോൺസ്, അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. നീ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി കൊടുത്തോ? കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് മായ എന്ത് പറഞ്ഞു? മറുപടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നില്ല. എന്നിട്ട് നീ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? ഓ, ഇനി നിന്നെ വിളിപ്പിക്കാൻ ആളെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണായിരിക്കും. അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇവനത് എന്ത് പറ്റി? ഡിയർ മായ, ഇവിടുത്തെ കത്തുന്ന ചൂടിൽ നിന്ന് മഞ്ഞിന്റെ കുളിരിലേക്ക് ഓടിയെത്താൻ ആഗ്രഹമില്ലഞ്ഞിട്ടല്ല കുട്ടി. എന്റെ കൂട്ടുകാരിയും അനുജത്തിയും ഒക്കെയായ നിന്നെ കാണാൻ എനിക്ക് ധൃതിയില്ലെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം? ഒരു ദിവസം പോലും ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനാവില്ല. കൊടൈക്കനാലിലെ സീസൺ പോലെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് സീസണാണ്. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അമ്മയെ കാണാൻ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നിന്നെയും വന്ന് കാണാം. പിന്നെ നിന്റെ കത്തിനോടൊപ്പം എൻക്ലോസ് ചെയ്ത എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലെറ്റർ വായിച്ചു. നന്നായിരിക്കുന്നു. നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വാശി പിടിക്കുന്ന നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മറുപടി എഴുതാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ആ മ്യൂസിക് ടീച്ചറെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും സ്റ്റാഫും എല്ലാം അയാളെ ഫേവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ സംഗീതം ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നീ ആ മാഷനോട് കലയ്ക്കും സംഗീതത്തിനും പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് തർക്കിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി. വാദിച്ച് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ന്യായീകരിക്കത്തക്കതല്ല. വാശി കളഞ്ഞ് അയാളെ വിളിച്ച് പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യുക. മറ്റു വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് നിന്റെ സ്വന്തം വിലാസിനി ചേച്ചി.
കർത്താവേ, ഞാനിത് എവിടെ ചെന്ന് തിരക്കും? ആഹാ, സാറിന് ഞാൻ എവിടെല്ലാം അന്വേഷിച്ചെന്നറിയാമോ? സാറിന് വന്നിരുന്ന കാറ്റുള്ള ഈ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സ്ഥലവും കിട്ടിയില്ലേ? പേടിക്കേണ്ട കുഞ്ഞച്ചാ, ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യൊന്നുമില്ല. ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമാണ് അവകാശം. അതിൽ കയറിയുള്ള കൈകടത്തലാണ് ഈ ആത്മഹത്യ. അതെനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. പിന്നെന്തിനാ വെറുതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇത് പ്രേതങ്ങൾ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാ. സംഗീതം അവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാ. കുഞ്ഞച്ചൻ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. സാറിനെ വിളിച്ചോട്ടിയല്ല മാഡം പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ വരുന്നില്ല, പിന്നെ വന്നോളാം. കുഞ്ഞച്ചൻ പൊക്കോളൂ. മാഡം ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയണം? എന്നെ കണ്ടില്ല എന്നൊരു കള്ളം പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്റെ ദൈവമേ, ഈ സാറിന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. അല്ല, വീണ്ടും ജോലിക്ക് കയറണമെന്ന് ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ലേ? പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ കഴിയാനുള്ള വകയുള്ളപ്പോ പിന്നെ എന്തിനാ ജോലി? ഇല്ലേ സാറേ? എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ. നേരെ ആവില്ല. മനസ്സിലായി മാഡം. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നതിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കാനുള്ള വേലയാ അല്ലേ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ ജെയിംസിന്റെ വീട് വരെ പോയിരുന്നു. ഇന്ന് അയാൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരും. ഞാൻ നന്നായി അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവന് തട്ടിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. അവന് അല്പമെങ്കിലും റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് എന്താ പറയാ, ഭയോ ബഹുമാനോ ഭക്തിയോ. അയാൾക്ക് മാഡത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അവൻ വരുമ്പോ മാഡം അല്പം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറിയേ കൊള്ളാം. ഞാനത് ജെയിംസ് ആളൊരു പാവാ, പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാ. മാഡം വേറെ എന്തോ ടെൻഷനിലാന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ ജെയിംസ് വരുമ്പോ വരാം. മത്തങ്ങ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഗൈഡ് ഡാഡിയോടെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ജെയിംസ് മാഷിന് ഇതിൽ കൈയുണ്ട്. ഡാഡി എന്നെ തല്ലിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. നേരെ ഒരുപാട്, ഞാൻ പോട്ടെ. അയ്യോ, ഇപ്പൊ പോവാനോ? എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. വെളുക്കുന്ന വരെ പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്ര കാര്യങ്ങൾ. ഇരിക്കെ. സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള പല പരീക്ഷണങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ഞാനില്ലേ? ഡാഡി വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ. ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ? അയ്യോ, പേടിച്ചിട്ടല്ല. ഇത് എന്തല്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി. ഇനിയിപ്പോ ലേറ്റ് ആയി മഴ വരും, മഴ നനഞ്ഞാൽ പനി വരും, പനി വന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റലാവും, ഹോസ്പിറ്റലായി കഴിഞ്ഞാൽ കവിതയ്ക്ക് തന്നെയല്ല എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഞാൻ വരട്ടെ. എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? ഇനി എപ്പോഴായാലും പറയാനും ഇഷ്ടംപോലെ സമയമില്ല. ഞാൻ പോട്ടെ. വിനു, അത്യാവശ്യ സമയത്ത് ഈ കോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ആവേ. വീട്ടിൽ പോയി, വീട്ടിൽ പോകാൻ. വീട്ടിൽ പോയിക്കോ. ഇതെന്താണെന്നറിയാമോ? കൈ മസിൽ. മേലാൻ എന്റെ മകളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടാൽ എന്റെ കൈ മെനക്കെടുത്തരുത്. ഇല്ല, മനസ്സിലായോ? പോട്ടെ. നിക്ക്. സർ, പോട്ടെ. ജെയിംസ്, ജെയിംസ് എന്താ സ്കൂളിൽ വരാത്തത്? ഞാൻ കുഞ്ഞച്ചനെ അയച്ചിരുന്നല്ലോ. ജെയിംസിന്റെ ആ ലെറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനായി ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലെറ്റർ മറ്റാരെയും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മ്യൂസിഷ്യനാണ് ആൻഡ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ടു. തോൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കാം. കഴിയുമെങ്കിൽ ജെയിംസ് നാളെ തന്നെ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം.
നീ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവനെ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചത്? എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി തന്നപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്യണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാ? സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്തതാ. ആരോട് എഗ്രി ചെയ്താലെന്താ? ഇനി ഇതേപോലെയൊക്കെ കാണിക്കില്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ്? ഇപ്പോൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റ നമ്മളാ. ഇനി അവൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന നല്ലത്. അതൊന്നും വേണ്ട ബിജു. എന്തിനാ ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നിനക്കിത് എന്തു പറ്റി? നീ ആരെയാ പേടിക്കുന്നത്? ഈ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റാഫിന്റെ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നോ? നീയൊന്നും അറിയണ്ട. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുമ്പോ തിരിച്ചൊന്നും പറയാതെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. എങ്ങോട്ടാ? സ്കൂളിലേക്കാ. എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ നടന്നു പോക്കോളാം. നിൽക്ക്. നീ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോണമെന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ല. വ്യക്തമായി പറയാം, നിന്നെയൊക്കെ ഇനി അവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ശരി. അത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പറയുമ്പോ ഞാൻ അനുസരിച്ചോളാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ എന്താ കാര്യം? ആ, കൈയെടുക്കണം. നമ്മൾ ജയിച്ചല്ലേ അത്? നീ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞ വേണ്ട മാഷേ, വേണ്ട. വിട്. വിടാനാ പറഞ്ഞത്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീർന്നു വിചാരിക്കണ്ട. സാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാറ് മാഡത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ഞാനൊരു പാര പണിഞ്ഞതാ. അല്ലാതെ ഈ പ്രേമത്തിന് ഞാനൊരു ശത്രുവൊന്നുമല്ല, മിത്രം തന്നെയാ. അതൊക്കെ പോട്ടെ സാറേ. മാഡത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ സാറിന്റെ സ്റ്റാൻഡിനെ കുറിച്ച് മതിപ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ തെറ്റും ശരിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാര്യങ്ങളോട് കൂടുതൽ എടുത്തപ്പോ മാഡത്തിന്റെയും സാറിന്റെയും ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചല്ലോ. ആ ബിജു പറയുന്നത് കേട്ട് സാർ സ്കൂളിൽ വരാതിരിക്കണ്ട. ഞാനെല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കാ സർ. അന്ന് മാഡം വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഇനി ഏതായാലും സ്കൂളിലേക്ക് ഞാനില്ല. എന്താ സാർ, ഇന്നലെ വല്ലതും പറ്റിയോ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല. ഞാനും തിരിച്ചടിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്നെന്തോ വല്ലാത്ത തളർച്ച തോന്നി. ആ പിന്നെ പോയത്തിന്റെ കാര്യം എന്തായി? ഏത് പോയം? പോയം കവിത. ആ, കവിതയുടെ അച്ഛനില്ലേ ആ ഗുസ്തിക്കാരൻ, അയാളാണ് പ്രശ്നം. ആ ഇഡ്ഡലി മേനോനെ മലർത്തിയെടുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. സാറ് താലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് തുടങ്ങിക്കോ. ഏ? ഹലോ. എന്താ വീണ്ടും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വന്നിരിക്കാണോ? അയ്യോ സിസ്റ്റർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇത്തവണ ഞാനൊരു ദൂതന്റെ വേഷത്തിലാ വന്നിരിക്കുന്നത്. വിനയം മാഷിന്റെ ദൂതൻ. ഈ നാരദമുനിയുടെ കാര്യം അറിയില്ലേ? എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനും മൂപ്പരേനെ മുൻകൈ എടുക്കും. അതുപോലെയാ ഞാനും. മേനൻ സാറല്ലേ? ഉണ്ട്. ആഹാരം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാം. അടുത്ത ഇഡ്ഡലി മത്സരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബോയ്സ്. മോർണിംഗ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? നല്ല വിശേഷം സാർ. പിന്നെ സാറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഈ മ്യൂസിക്കൽ എക്സർസൈസിന്റെ കാര്യത്തിന് എന്റെ സഹായം വേണമെന്ന്? അതിനുവേണ്ടിയാ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് നന്നായി. നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ സംഗീത വ്യായാമ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. മോളെ, ഇവർക്ക് 2 ചായ എടുക്ക്. ശരി കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി. ശരി ഡാഡി. അയ്യോ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒന്നും എടുത്തില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ സാർ. വെരി ഗുഡ്.
ജെയിംസ് കുട്ടി സർ. താൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്യൂൺ പ്ലേ ചെയ്യ. ഹുസൈൻ താൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയെല്ലാം എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. റെഡി 1 2 3. ഞാനെന്താ ഓട്ടത്തിൽ കളിക്കുന്നോ? അല്ല ഞാൻ Shut up. സാർ ചായ വന്നു, ഇനി ചായ കുടിച്ചിട്ടാവാം. ശരിയാ ഇരിക്ക. നീ പറ, പറ, പറ. പറ മാഷ് പറ. പറയാൻ എന്താ? അതെ, കവിതയ്ക്ക് ഒരു പ്രപ്പോസലും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആളാരാ? എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ, എന്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ. ആരായാലും വിരോധമില്ല. ഫിസിക്കലി നല്ല ഫിറ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. സി, ഇന്ത്യക്കാരുടെ മടിയുടെ കാരണം എന്താ? അറിയില്ല. വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവ്. ഓ, എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും എന്റെ മരുമകന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ നല്ല പൊരുത്തം വേണം. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മരുമകന് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ചായ കുടി. എന്തായി പറയുന്നത്? ഇനി ഇപ്പൊ റെസ്ലിംഗ് പഠിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യം വല്ലതുമാണോ? റെസ്ലിംഗ് പഠിക്കണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? പിന്നെ റെസ്ലിംഗിലും ബോഡി ബിൽഡിംഗിലും ഒക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് കവിതയുടെ അച്ഛനെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം മതി. ഇതിപ്പോ അമ്മായിയപ്പം പട്ടാളക്കാരനാണെന്ന് വെച്ച് മരുമാനും കൂടെ വെടിവെക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണല്ലോ സാറേ. എനിക്ക് മാന്യമായ ഒരു ജോലിയുണ്ട്. സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മോളെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചെന്നാ മതി. മാഷ് ഒരു ഗുസ്തിക്കാരനാകണമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. മേനോ സാറിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യണം, അത്രേ വേണം. പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി ചെങ്കോലും കിരീടവും വരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഗുസ്തി പഠിക്കാൻ പോയ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല. താൻ വണ്ടി നടക്കും. താനാണ് എനിക്കിട്ട് ആദ്യത്തെ പാര പണിതത്. തനിക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല. മാഷ് ഇതുവരെ അത് കളഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം അന്ന് അവൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രേമ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അവൻ മുൻകൈ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കൈ കൊടുക്ക. എനിക്കല്ല, ഇവിടെ. മറക്കുക, പൊറുക്കുക, ഫോർഗെറ്റ് ആൻഡ് ഫോർഗീവ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ 3 പേരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പ്രേമതന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞോട്. ആദ്യം മാഷ് ഹിഗിൻ ബോട്ടംസിൽ പോയി ഇന്ത്യൻ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ റെസ്ലിംഗ് എന്ന പുസ്തകം വാങ്ങിക്കുന്നു. അതിലെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് കാണാതെ പഠിക്കുന്നു. മേനോൻ സാറിനെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നു. ശരിയാവൂ? ശരിയാവൂ, 100% ശരിയാവും. ചിലപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ കല്യാണം നടത്തി തന്നു തന്നെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണും. ഡാഡിയെ വിളിക്കൂ. എന്തിനാ? വിളിക്കേ. എന്തിനാന്നേ? രണ്ടിലൊന്നിന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്തി തരണം, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലും കല്യാണം നടത്തി തരണം. Proper exercise is a must for human bodies. The control of body weight is the first consideration in gymnastics. A healthy mind exists in a healthy body. ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് കാണാൻ പഠിച്ചതാ? എനിക്ക് കവിത വിവാഹം കഴിച്ചു തന്നാൽ പറഞ്ഞുതരാം. എടാ, വെള്ളോടെ. പൊയ്ക്കോളൂ. ജെയിംസ്, ജെയിംസ് എന്താ സ്കൂളിലേക്ക് വരാത്തത്? സോറി മാഡം, ഞാനിനി സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. ബിജു ജെയിംസിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഇൻസൾട്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത്, കയ്യേറ്റം. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തെമ്മാടിത്തം. സോറി ജെയിംസ്, ഉണ്ടായതെല്ലാം വിനയമാഷ് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ബിജു ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. എനിക്കതിൽ ദുഃഖമുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ മുതൽ ജെയിംസ് സ്കൂളിൽ വരണം. മാഡത്തിന്റെ ഈ സന്മനത്തിന് നന്ദി. പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മാഡത്തിന്റെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടും. വെറുതെ എന്തിനാണ് ബിജുവുമായി ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്? സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഞാനാണ്. ആരൊക്കെ വേണമെന്നും ആരൊക്കെ വേണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം.
വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം നടത്തണമെന്നുള്ള മാഡത്തിന്റെ ഈ വാശി നല്ലതല്ല. വാശിയൊന്നും അല്ലത്. ജെയിംസിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ അറിയാലോ, എന്ത് കാര്യത്തിനും എനിക്ക് എന്റേതായ ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ഡാഡിയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ എത്രയോ മാറിപ്പോയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബിജു കാണിച്ചതൊന്നും കാര്യമായി എടുക്കരുത്. ഈ സഹതാപം എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. അതെനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. ഈ ഹിൽ വാലി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ എത്രയോ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ ആർക്കും കാണാത്തൊരു പ്രത്യേകത. എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. ജെയിംസ് സ്കൂളിൽ വരണം. എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണിത്. വിലാസിനി ചേച്ചിക്ക്. ഇതിനു മുൻപ് എത്രയോ ലെറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്ററാണിത്. എന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രതിച്ഛായയാണ് ചേച്ചി. അതുകൊണ്ട് ആമുഖമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ തുറന്നു പറയുകയാണ്. ജെയിംസ് എന്ന മ്യൂസിക് ടീച്ചറേക്കാൾ ഉപരി ജെയിംസ് എന്ന പുരുഷനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പുരുഷൻ എന്നും ലവബിൾ ആണെന്ന് ചേച്ചി പറയാറുണ്ടല്ലോ. മനസ്സൊരിക്കലും മരഞ്ചാടിയാകാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതെന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചേച്ചിക്ക് തോന്നിയേക്കാം. അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ഞാൻ ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ആണിപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ. തന്റെ അടിയെന്ന് ചേച്ചി പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ആ പഴയ റൂംമേറ്റിന് ഇപ്പോൾ എന്തു പറ്റിയെന്ന് ചേച്ചിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തോ എനിക്കറിയില്ല ചേച്ചി. എല്ലാം ഒരു നിമിത്തമെന്ന് പറയാവുന്നത് പോലെയാണ് വന്നു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയോ കൂടുതലായി ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിന്റെ കൽപ്പന പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വന്തം മായ. ഹലോ, അവിടെ നിൽക്കാൻ. കുടുങ്ങി. അവിടെ നിൽക്കാൻ. ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം. വിശ്വാസം പോലെ. ജെയിംസ് കുട്ടി നിക്കവിടെ. ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു. എന്താ പ്രശ്നം? ആ വിനയനെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കാണണം. അയ്യോ, വിനയ മാഷിന് ഈ കവിതയെ കാണില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 2 പ്രാവശ്യം. അതല്ല ജെയിംസ് കുട്ടി, പിന്നെ താൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വിനയന്റെ പ്രപ്പോസൽ പരിഗണിക്കാമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. സ്കൂളിൽ പോയി അയാളുടെ ബയോഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് കൽക്കത്തയിൽ എന്റെ കൂടെ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന ഗോപിദാസന്റെ മോനാണ് വിനയൻ. ശ്രീമംഗലം തറവാട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം കവിതയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാ. സാറി പറയുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാവോ? 100% വിശ്വസിക്കാം. പിന്നീട് സാറ് വാക്ക് മാറില്ലല്ലോ അല്ലേ? എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരും വാക്കു മാറിയ ചരിത്രമില്ല. അതറിയാം. അതുകൊണ്ടല്ല, അല്പം നേരത്തെ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. അതെ. എന്തു പറ്റി? സാറിന്റെ അനുവാദത്തോടെ അവരുടെ വിവാഹം നടക്കില്ല എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ തന്നെ വിനയം മാഷിന്റെയും കവിതയുടെയും രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടത്തിക്കൊടുത്തു. ഞങ്ങളിപ്പോ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാ. വിനയം മാഷേ, ധൈര്യമായിട്ട് വാ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമായിരുന്നു സാക്ഷികൾ. അതെ. അമ്മാവൻ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം. അമ്മാവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോഡി ബിൽഡർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് 5-6 വർഷമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കണമെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹസം കാണിച്ചത്. അല്ലാതെ അത് സാരമില്ല. കാണിച്ചത് ഒരു എടുത്തിയാട്ടമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ അപ്രൂവൽ തന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു ബോഡി ബിൽഡർ ആകാൻ 5-6 വർഷത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, 2 വർഷത്തിനകം എന്റെ മരുമകനെ ഞാൻ എന്നേക്കാൾ വലിയൊരു ബോഡി ബിൽഡർ ആക്കും. സ്കൂളിലെ സ്റ്റാഫിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും പ്രഷറിന് വഴങ്ങിയാണ് രണ്ടാമതും ജെയിംസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അതല്ല, ഇതെന്റെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് കൂടിയാ. പ്രസ്റ്റീജ് എന്ന് പറയുമ്പോ ബിജുവിനോടുള്ള വാശിയാണെന്ന് കരുതരുത്. എന്റെയും കൂടി ആഗ്രഹമാണ് ജെയിംസ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവണം. എന്റെ മനസ്സിന് ശക്തിയും ധൈര്യവും പകരാൻ ഒരാളുണ്ടാവുക എന്നത് മാഡം മനസ്സിലിട്ട് ഒട്ടേറെ പ്രാവശ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ തീരുമാനമാണിത്. ഓർക്കുമ്പോ
കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുന്നു. എന്റെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാത്ത നേച്ചറാണ്. ഞാൻ പോലും അറിയാതെ. വേണ്ട മാഡം, ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും മാഡത്തിന് അറിയില്ല. ഞാൻ ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ അറിയാതെയാണ് മാഡം സംസാരിക്കുന്നത്. വന്ന അന്നുടങ്ങിയുള്ള ആ പാട്ടുമാഷിന്റെ ഉടക്കും മാഡത്തിന്റെ മെമ്മോ കൊടുക്കലും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന്. അതെന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ? ടീച്ചർക്ക് ജോൽസ്യം അറിയാവോ? ജോലിച്ചൊന്നും അല്ല കുഞ്ഞച്ചാ, അനുഭവം ഗുരു. അല്ല ടീച്ചറെ, ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടില് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്റർ റീഡിംഗ് നോക്കാൻ വന്ന സുഗതൻ സാറുമായി ടീച്ചർ മീറ്റർ റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്ന് തർക്കിച്ചതാ. ഇപ്പൊ പിള്ളേർ രണ്ടായി. മാഡത്തിന് ഇതെന്തു പറ്റി എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. അതെ ഡെയ്സി ടീച്ചറെ, നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണോ? ഞാൻ എന്തിനു കള്ളം പറയണം കുഞ്ഞച്ചാ? മാഡവും ജെയിംസ് സാറും തമ്മിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, അത് ഉറപ്പാ. നാണം ഉണ്ടോടി നിനക്ക്? എവിടേക്കോ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞിരുന്നൊരു വട്ടനെ നിനക്ക് പ്രേമിക്കാൻ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇനി ഇതറിയാൻ ആരും ബാക്കിയില്ല. സ്കൂളിലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കുമ്പോ നീ എന്ത് സമാധാനം പറയും? കോയമ്പത്തൂർ ഫാക്ടറി വരെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താ നീ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നത്? എന്താ കാര്യം? അമ്മച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണ്ട. എന്തായിരുന്നു ബഹളം? മെമ്മോ കൊടുക്കലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ വാങ്ങലും സ്കൂൾ പൂട്ടിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നവനാ. എന്താ മോളെ കാര്യം? ഞാൻ എല്ലാം പറയാം ആന്റി. ബിജു ഇത്രയ്ക്ക് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തെറ്റൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനൊരാളെ സ്നേഹിച്ചു, ശരിയാണ്. അയാളെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. അയാൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ആയിപ്പോയതാണോ കുറ്റം? ആരും ചെയ്യാത്ത മഹാപരാധമൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ആ റാസ്കലിന് വിവാഹം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനാ നിന്റെ ഭാവമെങ്കിൽ അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ബിജു വാശി പിടിക്കരുത്. നിങ്ങൾ എന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കയറി ഇടപെടാറുണ്ട്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശവും എനിക്കറിയാം. എന്റെ ഡാഡി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോപ്പർട്ടി വരെ നിങ്ങൾ കൈയടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. സ്വത്തിനും പണത്തിനും വേണ്ടി ബന്ധങ്ങൾ മുറിയരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ. ഒന്നും അറിയാത്ത കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ഞാനെന്ന് ധരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിൽ ആരും ഇടപെടണമെന്നില്ല. അവൾ പറഞ്ഞെന്താന്ന് കേട്ടല്ലോ. അവൾക്ക് ഇനി ആരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്ന്. ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നീ എന്തായി പറയുന്നത്? അമ്മച്ചിക്ക് മലയാളം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ? അവളുടെ ഡാഡിയുടെ സ്വത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്. ഇത്രയും കേട്ടാ പോരെ? ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നാടകം എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല. അമ്മച്ചി റെഡിയാവും. അമ്മച്ചി, എന്താ അമ്മച്ചി? എന്താ ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത്? നീ കാരണമല്ലേ ആ ബിജു അമ്മയും മായോട് പിണങ്ങിപ്പോയത്? ഞാൻ കാരണോ? ഞാൻ അവരോട് പോകാൻ പറഞ്ഞോ? അത് കൊള്ളാം. നീ എന്നോട് സത്യം പറയണം. നീയും മായയും തമ്മിൽ അടുപ്പമാണെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ശരിയാണോ? ആദ്യമൊക്കെ മാഡമായിട്ട് ഉടക്കിലായിരുന്നപ്പോ അതായിരുന്നു കുറ്റം. ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ടേംസിലായപ്പോ അതും കുറ്റം. മനുഷ്യനെ ഒരു വിധത്തിലും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ വലിയ കഷ്ടമാണ് അമ്മച്ചി. നീ തമാശ പറയാതെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറ. ആ മാഡത്തിന് ഗർവിന്റെ പുറംചട്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെറും മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ മനസ്സാ എന്നെ പോലെ. എനിക്ക് മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ മനസ്സല്ല അറിയേണ്ടത്. പിന്നെ അമ്മച്ചിക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത്? ഞാൻ മാഡമായിട്ട് സ്നേഹത്തിലാണോ എന്ന്? ഞാൻ മാഡത്തിനെ സ്നേഹിക്കണോ അതോ വേണ്ടേ? എല്ലാം അമ്മച്ചിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. നിന്നെ ഞാൻ എടാ, ആ കുട്ടി ആരാണെന്നോ നിന്റെ വിചാരം? ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായ ജോൺ സാറിന്റെ മകളാ. നിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേരും. എന്ത് മാറ്റിവെക്കാൻ? എന്നെ എനിക്കറിയുന്നത് പോലെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല അമ്മച്ചി. മാഡത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആർക്കാ കഴിയ? പെട്ടെന്നുള്ള ഇമോഷനിൽ മാഡം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണും. അതിന് മാഡത്തിന് തനിച്ചാക്കിയിട്ട് വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോവാന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ മാഡം വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ. എന്തായാലും മാഡത്തിന് ജെയിംസിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഫയർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജെയിംസ് ഇപ്പോഴും പിശുക്കനാ. മാഡം കാണിക്കുന്ന ധൈര്യത്തിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ജെയിംസിനില്ല. അത് ചിലപ്പോ അകാരണമായ ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കും. വിവാഹം പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തണോ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടത്തണോ എന്ന് മാഡം തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. ബാക്കി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തോളാം. സ്കൂളിലെ സ്റ്റാഫിൽ ചിലർക്കൊന്നും ഇതത്ര ദഹിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചില മുറുമുറുപ്പൊക്കെ. മാഡം ഒന്നും അത്ര കാര്യമാക്കണ്ട. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ആഹാ, എങ്ങനെ ഉണ്ടോ? നല്ല ആളാ. ബുധനാഴ്ച വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞൂടെ? ഇതാ വിളിച്ചു പറയാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ? എന്താ ഇവിടുത്തെ ഫോൺ ഡിസോർഡർ ആയിരുന്നു? ആ 2 ദിവസം ചത്തു കിടക്കായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കിടപ്പായിരുന്നു മന്ത്രിയെ കാണാൻ. റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ഇനി 3 വർഷമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തുകയാലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർഷത്തെ 4ാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡറാണ് ഇപ്പൊ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്തായി? ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് മന്ത്രി ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. ആ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്, വിശാലമായിട്ടൊന്ന് കുളിക്കണം. ആ എവിടെ നിന്റെ ദത്തുപുത്രൻ? പേയിങ് ഗസ്റ്റ് അവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ മായയായിട്ടുള്ള അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തായി? അത് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസാ. ഇപ്പൊ മായയ്ക്ക് ജെയിംസ് ഊട്ടിയെ കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ള അവസ്ഥയില്ല. പെമ്പിള്ളാരായാലും അങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് ഉടക്കി കിട്ടിയാ മതി, രക്ഷപ്പെട്ടു. നീയും അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ. ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് അച്ഛാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും എത്തിയല്ലോ. അച്ചായൻ ഇന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മച്ചി എന്നെ പറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസം 3 ആ അച്ചായൻ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. നീ എങ്ങോട്ട് പോവാ? അച്ചായൻ വന്ന ദിവസമല്ലേ അമ്മച്ചി, നമുക്ക് ഗംഭീരമായിട്ടൊന്ന് ആഘോഷിച്ചലാം. അച്ചായന്റെ ബ്രാൻഡ് ഏതാ? ആ വീശുമ്പോ നല്ലതുപോലെ വീശുമെന്ന് അമ്മച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ വരാം. ഓക്കെ? നല്ല ആളാ. നിങ്ങൾ എന്താ 2 വാക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കാഞ്ഞത്? വീട്ടിൽ വന്നാലും പോലീസുകാരുടെ സ്വഭാവ. ഒരു മനുഷ്യപ്പെട്ടില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് ജെയിംസ് ഊട്ടി വിചാരിക്കില്ലേ? ഈ ജെയിംസ് ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? മോനെ, ഈ അൾത്താരയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ എന്നോട് സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ. നാട്ടിൽ വെച്ച് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു എന്ന് കള്ളരേഖ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണോ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത്? അച്ചായൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ സംഭവത്തിലെ ജെയിംസ് നീ ആയിരിക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. പറയൂ, അദ്ദേഹത്തിന് ആള് മാറിപ്പോയതല്ലേ? നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? അച്ചായൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അമ്മച്ചി. പക്വതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ പറ്റിയ ഒരു തെറ്റായിരുന്നു അമ്മച്ചി ആ നാടകം. വളരെയധികം പ്രാരാബ്ധങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബം. എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്താണിയായിരുന്നു ഞാൻ. സ്വന്തമായി ഒരു വീട് പോലുമില്ല. വസ്ത്രത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട്. എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന കുടുംബത്തിന് എന്റെ പാട്ടും സംഗീതവും കൊണ്ട് വയറ് നിറയില്ലല്ലോ. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതി. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കുറുക്കു വഴിയായിരുന്നു മരിച്ചെന്ന് വരുത്തി എന്റെ LIC പോളിസിയുടെ തുക വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുപ്പിക്കുക. സ്വന്തം മകനെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച അമ്മച്ചിയിൽ നിന്നും ഇതെല്ലാം ഒളിച്ചു വെച്ചത് അന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അമ്മച്ചി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. എന്നെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ജെയിംസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കരുത്. നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്? ഞാൻ അന്വേഷിച്ച ഒരു കേസിലെ പ്രതി എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് അറിഞ്ഞാലുള്ള സ്ഥിതി നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു ക്രിമിനലിനെയാണ് നീ ഇവിടെ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനവൻ കൊലയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. കൊല ചെയ്യുന്നവൻ മാത്രമല്ല ക്രിമിനൽ. മരിച്ചു എന്ന രേഖയുണ്ടാക്കി LICയിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയെടുത്ത ഇവനും ക്രിമിനൽ തന്നെയാണ്. ജെയിംസ് ഊട്ടി പാവാ. അവന്റെ കുടുംബം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്. അതൊരു കുറ്റമായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതരുത്. എല്ലാ കുറ്റവാളികൾക്കും ഓരോ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇനി അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അവനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തേ പറ്റൂ.
ഒരുപക്ഷെ അവൻ ഇത് അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വേണ്ട, അവൻ ഇവിടെ ഉള്ള വിവരം ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. നിങ്ങളും അത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് കരുതിയാ മതി. നീ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഈ പറയുന്നത്? മക്കളില്ലാത്ത എനിക്ക് ഒരു മകന്റെ സ്നേഹം തന്നത് അവനാ. ഞാൻ പ്രസവിക്കാത്ത എന്റെ മകനവൻ. പ്ലീസ്, അവനെ എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റരുത്. ഇത് എന്റെ അങ്ങേറ്റത്തെ അപേക്ഷയാണ്. ഹായ് വിലാസിനി ചേച്ചി. ഹായ്. ഇങ്ങ് തരൂ ചേച്ചി. ചേച്ചി എന്താ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ? പ്രതീക്ഷിച്ചാലും നേരത്തെ ലീവ് സാങ്ഷനായി. പിന്നെ കത്തെഴുതാനോ ഫോൺ ചെയ്യാനോ ഒന്നും നിന്നില്ല. നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. വരൂ. ചേച്ചി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെളുത്ത് ചോന്നിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുത്ത് മുറയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? എനിക്കെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചേച്ചി? ഉണ്ടല്ലോ. നിനക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്നത്. മായേ, ആന്റിയും ബിജുവും പിണങ്ങിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ ആരും വന്ന് അന്വേഷിച്ചില്ലേ? ഇല്ല, ആരും വരില്ല. നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. മനസ്സിലൊരാളോട് താല്പര്യം തോന്നി. പാസ്റ്റും പ്രസന്റും ഫ്യൂച്ചറും ഒന്നും നോക്കിയല്ലല്ലോ ഇങ്ങനൊരു അഫക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഇക്കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് എനിക്കില്ലേ ചേച്ചി? നീ ആകെ മാറിപ്പോയി. നിന്റെ ഗഡ്സ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ, എവിടെ നിന്റെ ജെയിംസ്? എനിക്ക് അയാളെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ. ആളെങ്ങനെ കൊള്ളാവോ? നിർത്തൂ. ജെയിംസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജെയിംസ്. മോർണിംഗ്. ചേച്ചിക്ക് ജെയിംസിന് പരിചയമുണ്ടോ? എന്താ ചേച്ചി ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഞാൻ നിനക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്തുകളിലൊന്നിൽ എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ബോൺ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചത് നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ഈ ജെയിംസ് ആണ്. എങ്ങോട്ടാ വീണ്ടും ഒളിച്ചോടുന്നത്? ഇവിടെ വന്ന് മായയെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ ജെയിംസ് എല്ലാം മറന്നു അല്ലേ? ഡോക്ടർ, ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മായയുമായി എന്തിനായിരുന്നു ജെയിംസ്? ഇല്ല ഡോക്ടർ, മാഡത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും ഞാൻ അർഹനല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ മാഡത്തിന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തടയാനായില്ല. അത് സത്യമാണ്. പശ്ചാത്തപിച്ചതുകൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റുകളൊന്നും തെറ്റല്ലാതാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. കൂടി വന്നാൽ 1 വർഷം കൂടി മാത്രമേ ആയുസുള്ളൂവെന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസ് വിധി എഴുതിയ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കള്ളം കാണിച്ചു. നിയമത്തിന് മുന്നിൽ അത് തെറ്റായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഡോക്ടർ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം. മാഡത്തിന്റെ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും ജെയിംസ്, ഇതല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന വഴി. മായയോട് ആദ്യമേ എല്ലാം തുറന്നു പറയാമായിരുന്നു. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഡോക്ടർ. ഏത് നിമിഷവും അവസാനിക്കാവുന്ന
ഇന്നിങ്സുമായി നടക്കുന്ന ഒരു ഡൈയിങ് പേഷ്യനോട് എല്ലാവരും കാണിക്കുന്ന സിമ്പതിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനെല്ലാം രഹസ്യമായി വെച്ചത്. മാഡവുമായി കൂടുതൽ അടുത്തപ്പോൾ അർഹതയില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ചുനാൾ കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു വശത്ത്, കുറിക്കപ്പെട്ട സമയം മാറ്റി എഴുതാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മറുവശത്ത്. ഡോക്ടർ, ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് എക്സെൻട്രിസിറ്റിയുടെ ലെവലിലേക്ക് വരെ എന്നെ എത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷേ ആ സെൽഫിഷ് കോംപ്ലക്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം തകരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തില്ല. ബന്ധുക്കളെ പോലും മായ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാം മറന്ന് അവൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു. പക്ഷേ പകരം നിങ്ങൾ അവൾക്ക് നൽകിയത്... അങ്ങനെ പറയരുത് ഡോക്ടർ. പുറമേ കാണിച്ചതെല്ലാം ഒരു അഭിനയം മാത്രമായിരുന്നു. മനസ്സിൽ ഒരായുസിന്റെ മുഴുവൻ സ്നേഹമാണ് മാഡത്തിനോട് എനിക്ക്. പക്ഷേ എന്റെ രോഗത്തിന്റെ കാര്യം ഡോക്ടർ മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞു? പറയേണ്ടി വന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ വിഷമം എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിച്ച് എല്ലാം മംഗളമായി വരുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കൂ. ജെയിംസ് വരൂ. ഈ അവസ്ഥയിൽ മായയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ജെയിംസിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഞാൻ അമ്മച്ചിയോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. ആ എന്തായി? അയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റും പിന്നെ എക്സേഷനും കൂടെ ആയപ്പോ ജെയിംസിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ ഇന്ന് തന്നെ മദ്രാസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എത്തിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഡോക്ടർ. chances are 50-50. Let us hope for the best. ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു? പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, വരൂ. മോനെ, കുഞ്ഞുനാളിലേ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അമേരിക്ക ഒന്ന് കാണണമെന്നുള്ളത്. അതെങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ദൈവം കരുതിയിരിക്കും. ഈ കണ്ണ് നിറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. പ്ലീസ്, ആരും എന്നെ ഒരു പെർമനന്റ് രോഗിയായി കാണരുത്. ഈ മെഷീനുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഓവറോളിംഗ് എന്റെ ബോഡിക്കും വേണ്ടി വന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ ഡോക്ടർ? മാഡം, വരൂ. ഇരിക്കൂ. മാഡം എന്നോട് വഴക്കെട്ടിട്ടുള്ളപ്പോഴൊന്നും ഈ അസ്വസ്ഥത എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്നേഹക്കൂടുതൽ കാണുമ്പോ... വേണ്ട ജെയിംസ്, ഒന്നും പറയണ്ട. എല്ലാം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം.